have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් වෙන්නනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව්ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකකට දැම්මම ලිව්ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම. අලුයන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් & සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව්ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. We all know that juggling cash what you need, no hassle, no stress. Break up the payment, split into 3. Pay a third at checkout, the rest interest free. If you're a banker, a baker, a teacher, or a waiter, if you want it, you got it. Buy now and pay later. We don't need long forms or your personal history. We've thought this through. No magic, no mystery. So next time at checkout, when you're waiting to pay, just think of Coco and split it your way. Coco, split it in 3 all in one place. Log on to www.quickwire.lk. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. Welcome to the LG Smart World. Connect to your AC anywhere, anytime. Ocean black protection prevents condenser corrosion. LG air conditioners. Smart life begins today. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. From anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs. Without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. It's the biggest series of the year, the Daraz World Cup Payback with Bristol and Live Guard. As we discuss and analyze the Sri Lankan matches at the T20 World Cup and give you the chance to win 100 times Sri Lanka's score in cash. Live from the Cricket Club Cafe.
please welcome your hosts, Shaq and Callum Shrima. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the Daraz World Cup Payback series, coming to you live on our PodHub platforms of Facebook and YouTube, and also we are live on Channel 1 on Dialogue TV. Welcome to the show. It's the 9th show of our Payback series. Today also is the final match as far as Sri Lanka's Super 12 is concerned. Sri Lanka already out of the T20 World Cup. Today's match, of course, taking on the West Indies later on this evening at 7:30. Sri Lanka have performed remarkably well, exceeded all expectations. That's what we've been all talking about on the series the last couple of days or so. Yes, of course, a young team, but certainly have punched above the weight of the individuals and of course the teams that are playing in the T20 World Cup. Today we've got another fantastic guest. Every single show we had a superstar on the show, somebody who's represented Sri Lanka cricket in the highest level, and today of course is Jehan Mubarak, who's on the show with us. And just before we cross over and say big hi to Jehan, I gotta say a big hello and welcome aboard, and thank you for being a part of the show to our wonderful sponsors. It's Daraz on the show with us. Remember, 11/11 is gonna be a big day for Daraz. 11 lucky individuals are going to be walking off with 11 million rupees in cash. All you need to do is just log on to the Daraz app and shop more and be a part of 11/11, which is just around the corner. Bristol Institute of Business Management, our main sponsors on the show. Thanks so much for being a part of the show. And also LiveGuard, our co-sponsors. Thank you so much, guys. Welcome to the show. If you just joined us, we're all set to go. We've got correspondents, obviously, in the UAE right now who'll be talking to us as we move on with the show. We've got Jehan Mubarak in the studio. Good afternoon, Jehan. Good afternoon, Shaq. How are you? Very good. Glad to be a part of this. Wonderful. Glad for you that you could actually make it today. And my good friend, Callum Shrima, on the show. Good afternoon, Callum. Good afternoon to you. Jehan පිළිබඳව හඳුන්වා දෙද්දී මෙන්න මෙහෙම තමයි යාව හඳුන්වලා දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ දැන් වර්තමාන රාජකීය විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ක්‍රිකට් පුහුණුකරු, එතකොට ජාත්‍යන්තර විචාරකයා, ඒ වගේම ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් වල තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. ඔව්. ඒක විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් තරග ජාත්‍යන්තර තරග 69කට සහභාගී වෙලා තිනවා. 2002 ඉඳන් 2015 වෙනකම් වසර 13ක් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළා. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික පිහිනුම් ශූරයා එක අවස්ථාවකදී ශ්‍රී ලංකා වෝටර් පෝලෝ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙක් සහ පාසල් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරුවා සහ ඉතින් අවදක්කත් අර උගතමනා ශිල්පයේම මතුර එකනා කියන කොටසෙත් ඉන්න කෙනෙක්. විද්‍යා විෂයන්ගෙන් උපාධිය ලබාගෙන වෛද්‍ය වරේක් නොවීමට වග බලාගත්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නිසා එහෙම තත්ත්වයක් උදා කරගත්ත දීප්තිමතෙක්. ඒක විශේෂයෙන්ම සතුටක් අපි වර්තමානයේ කතා කරද්දී මේ මම දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වැඩේදී ආරම්භයක් හැටියට අපි මොනවද කතා කරන්නේ සහ ඊට පස්සේ මේ වෙච්ච දේවල් සහ වෙන්න තියෙන දේවල් පිළිබඳව කිව්වොත් එම අද දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තියෙන්නේ වාඩුවක් ගන්න. ඒ වාඩුව තමයි දැන් ලෝකුස්නාන තරගාවලින් ශ්‍රී ලංකාව අපි ඉවතට විස් වෙලා දැන් මෝගන් පවා කිව්වා අපිට ෆයිට් එකක් දුන්න එකම රට ශ්‍රී ලංකාව. ඉතින් ඒක විශේෂයි. එතකොට දැන් මේ කොදෙව්වන් සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර තරගයද පැවැත්වෙන රිලිපුට්ටෝයි ගලිවර්ලයි වගේ ආරෝහ පරිණාහ දේහධාරීන් සහ අතිශය පුංචි තරුණ ක්‍රීඩකීන් ටිකක් තමයි අද තරග වදින්නේ. එතකොට පොලාට් සහ ධනුෂ්ක අතර අර වෙච්ච සිද්ධිය මතකනේ. ඒ හබය සහ ඔවුන් ලත් ජයගෙනම පෙන්වන්න හොඳම අවස්ථාව. මොකද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉන්න උත්තේජනය, ජවය සහ ශක්තිය සහ බොහොම ධනාත්මක මානසිකත්වය මේ වෙලාවේ ඉතාම වැදගත් වෙයි. කොදිවෝ සෙමි ෆයිනල් යන්න නම් අද ශ්‍රී ලංකාව පරාජයට පත් කළ යුතුමයි. ඊට පස්සේ හැබැයි මේ තරගයේ තියෙන අබුඩාබියේ මේ පිටියේ මේ පාර තරග දෙකම ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා අබුඩාබියේ. ඒතකොට කොදිව් කණ්ඩායමට ඊට පස්සේ දැන් අපි කියමු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරොත් අනිවාර්යෙන් ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම පරාජයට පත් කළ යුතුයි. ඔවුන් සෙමි ෆයිනල් යනවා නම්. ශ්‍රී ලංකා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් දෙරට T20 තරග 14කට සහභාගී වෙලා තිනවා. තරග 7 බැගින් තමයි ජයග්‍රහණය කරලා තින්නේ. ශ්‍රී ලංකාව අද දිනුවත් 8 වෙනි ජයග්‍රහණය ලබාගත හැකි. දෙරටම සාමාන්‍යයෙන් වර්ල්ඩ් කප් එකකදී හැම අවස්ථාවකම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරලා තිනවා එකක් හැර. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවතිච්ච තරගාවලියේදී ඔවුන් අවසන් තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාව පරාජයට පත් කළ ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද නිකන් ආරංචි වෙන පරිද්දට එක වෙනස්කමක් තියෙන බව තමයි ආරංචි. නමුත්
කියන්න බැලා හිරු කුමාර වෙනුවට බිනුඩ ෆර්නෑන්ඩු බොහෝලට සහභාගී වෙයි. එහෙම නැත්නම් ධනංජය දිසිල්ලා හෝ අකිල ධනංජයව දාන්න ඉඩ තියෙනවා. අද විනිශ්චයකරු වීමට තියෙන හොඳ ප්‍රවෘත්තියක් මෙන්න මේක. විනිශ්චයකරු වීමට නියමිත එංගලන්තයේ මයිකල් ගෆ්. එයත් බබල් එකෙන් හොරෙන් එළියට ගිහිල්ලා හවු වෙලා ස්වයං නිරෝධානයට ICC ගේ විසිපත් කරලා ඊට පස්සේ 28 වෙනිදා ඉන්දියාව සහ නවසීලන්තයේ තරගයත් ඔහුට මිස් වෙනවා. ඔහුව හිර කරලා තිනවා. අද PCR එක පොසිටිව් වුණොත් තමයි ඔහුගේ දායකත්වය මේ ලබා ගන්න වෙන්නේ නැත්නම් නෙගටිව් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මාස 6ක් බෑන් කරනවද? ඒක තමයි මම දැන් කියන්නේ. අද අපේ ක්‍රීඩකයන් තිදෙන රත්තු ඉරණම මතකනේ. ඒව තමයි මේ ඒ වගේ තමයි කාටත් එක. හැබැයි මේවර තහනම දාලා තියෙන ICC. ඒක නිසා මොකක් හරි බේරගත හැකි. මොකද මේ අපේ තුන් දෙනා ලෝකේ තියෙන මිල අධිකම සිගරට් ටෝබි මේ වර්ධයට තමයි මේ තහනම. මොකද කෝටි 3ක් සිගරට් එකේ වටිනාකම. හරියට බැලුවොත් කොහොම හරි හැබැයි හොයාගන්න බැහැලු තාමත් ගෆ් මොන එකකටද එළියට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ පිළිබඳව ඇත්තටම බැලිය යුතුයි. ඉතින් ඔන්නෝක තමයි අද තියෙන තව හුඟක් දේවල් අපිට කතා කළ හැකි. ප්‍රථමයෙන් ඔබේ විමසිය යුතුයි මේ රොයල් තෝමින් තරගයට මොකද වුනේ? රොයල් තෝමින් තරගයේ ජයග්‍රාහකයා වර්ෂාව. මොකද match of the man of the match. මේ හැබැයි at least අපිට තරගය සෙල්ලම් කරන අවස්ථාවක් ලැබුණා. නැත්නම් මේක අඛණ්ඩව රැගෙන යන්න බැරි වාතාවරණයක් මතුවලා තිබ්බේ. ඒක සම්ප්‍රදායක් හැමදාම වාර්ෂිකව තියෙන නේද? දන්නේ ලෝකේ පුරාම අඛණ්ඩව ගෙනිහිලා තියෙන දෙවන දිගුම තරගය. ඒක තරගයේ පැවැත්ම ගෙන එක ලොකු දෙයක්. තරගය තව දිගට පවත්වා ගන්න තිබ්බනම් මම හිතන්නේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න තිබ්බා. හැබැයි ළමයි වෙනුවෙන් මම ගොඩක් සතුටුයි අපි කරපු දේ ගැන. Just before we move on to the international scene, on the subject of the Royal Thomaian, obviously with the break due to the pandemic, how difficult was it for the boys to actually muster themselves up? Must have been very difficult because you are talking about the bubble again. Yes. Now we've been talking about bubble fatigue for international players. How was it for them to sort of get involved in it? It was very difficult, and these are not professional cricketers. Right. These are young school boys, 15, 16-year-olds. Some of them had to plan for their O-levels. Right. O-levels got postponed, so they had to actually study for their O-levels thrice, study for their A-levels thrice. Big match also තුන් පාරක් විතර ගහන්න try කරා. අප්‍රේල් වල ගැහුවා, ආයි අගෝස්තු වල ගැහුවා, අන්තිමට ඔක්තෝබර් වල. So mentally there is a lot going on. Right. And when you we went into a bubble once for the first time in April. එතකොටත් අමාරුයි ළමයින්ව කාමරේ තියාගන්න. How do you keep them engaged? Fitness levels, how do you maintain it? So it was a good experience for me also. Right. How to engage with these boys while in a bubble, this age group, and මං හිතන්නේ we came out of that pretty well. You know, physically and mentally they were very sharp when they came for the Royal Thomaian. Great. No, මේ වනිදු හසරංග ආපහු ලෝකයේ අංක 1ට බවට පත් වෙනවා. ඒක විශාල මේ ඔහු ඔසවා තබාගෙන තියෙන ශ්‍රී ලංකාව කියන නම. ඒක අවුරුදු 10කට පස්සේ මුබා. මොකද T20 ශ්‍රේණිගත කිරීම වලදී අංක 1 පන්දු යවන්න වෙලා තියෙන්නේ මැච් 16කට විකට් 34ක් මේ අවුරුද්දේ විතරක් ඔහු දවාගෙන තිනවා. විශාල සතුටක් මේ වන විට මේ T20 මේ ඒ කියන්නේ මේ තරග 32කදී විකට් 50කුත් ඔහුගේ පැත්තෙන් ඔහුගේ පෞද්ගලික ගිණුම දිහා බලපුවහම ඔහුට අතිශය වැදගත් මේ ලෝකේ වර්තමානයේ ඉන්න දක්ෂතම දඟපන්දු යවන්නන් අතුරෙන් ඔහු ඉහළටම ආපු එක. ඒ කියන්නේ මේ පන්දු යවන්නම්ම දඟපන්දු යවන්න. ඔක්කොම දඟපන්දු යවන්න. and ඒකෙත් රිස්පිනර්ස් තමයි ඉන්නේ උඩ හතරම මේ රිස්පිනර්ස්ලා. මේක පන්දු යවන්නන් තමයි මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ ක්‍රිස් ජෝර්ඩන් අන්රික් නෝකියා. ඇස්ටන් නැගත් මේ ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සම්භාවයක් තියෙනවා. මොකද ඔහුගේ මව ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක්. සෝනියා. මේ අගාගේ තාත්තා ජෝන් අගා මේ දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. එක්කෙනෙක් වෙස්ට් අගා සහ මේ ඇස්ටන් අගා. ඔව් ඕස්ට්‍රේලියාවට ගිහිල්ලා ඉතින් මේ ඉන්න අතරේ ඉතින් සතුටුයි අනික සෝදි ඊයේ අපි දැක්ක පැහැදිලිවම. දැන් ඔබ තමයි මොනවද කියන්න ඕන? මොකද ඔබත් දඟපන්දු යවන්නේ. දඟපන්දු යවන්නන්ගේ වටිනාකම T20 ක්‍රිකට් වල. මම හිතන්නේ T20 ටීම් එකක් තෝරද්දී ඉස්සෙල්ලම තෝරන්නේ කවුද අපි ඉන්නේ ලෙග් ස්පිනර්. ඒක රයිට් ආම් ලෙග් ස්පිනර් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් චයිනමන් බෝලර් වෙන්නත් පුළුවන්. Who is our best wrist spinner? ඕන රටක් ඕන ටීම් එකක් දැන් මේ LPL එකක් එනවා. LPL එකටත් ඉස්සෙල්ලම ටීම් එකට තෝරන්නේ wrist spinner. He is your main bowler. International cricket වලත් හැම ටීම් එකකම
හොඳ රිස් ස්පිනර් කෙනෙක් ඉන්නවා. උන්ට පුළුවන් තරඟය වෙනස් කරන්න. ඉතින් අපි කල්පනා කරන්නේ ඇයි මේ ලෙග් ස්පින් ආර්ට් එක මේ කාලයක් නැති වෙලා තිබ්බේ ක්‍රිකට් වලින්. ෂේන් වොන් ඉන්නකොට හිටියා but it නැති වෙලා තිබ්බේ. දැන් මගනේ දකුණු අතින් පාදක පන්දු එම. දකුණු අතින් හෝ වම් අතින්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය left arm leg spinner හෝ right arm leg spinner. ඔව්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් conventional orthodox spinner finger spinner ඇඟිලි වලින් කරකවන්නේ මට බෝලයක් දානවා කියලා. මේකේ බෝලයක් දෙන්න. හරි ඕකේ. බෝල තව එකක් දෙන්න. දැන් අත් දෙකම මේක පාට දාන්න. So සාමාන්‍යයෙන් conventional spinner කෙනෙක් ඇඟිලි දෙක මෙහෙම තියලා මේ විදිහට කරකවන්නේ. ඒක ලේසි කරන්න. ඒක ඕන එක්කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. ඒක මටත් කරන්න පුළුවන්. ඒක හැබැයි අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. හින්දා බැට්ස්මන්ට උනත් ඒක කියවන්න එච්චර අමාරු නැහැ. කළ බෝලයට අපිට දාන්න පුළුවන් දඟ කැවීම ප්‍රමාණය අඩුයි. ඇඟිල්ල කැපෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. රිස් ස්පිනර් කියන්නේ බෝලේ මේ පැත්තට කරකවලා මේ පැත්තට කරකවන්නේ අපි. එතකොට ලොකු වාර ගානක් රිස්ට් එකම කැරකෙනවා. ඔව්. එතකොට මෙතනින් රිලීස් වෙද්දි බෝලේ ගොඩාක් ඉක්මනට කැරකෙනවා. එතකොට රෙවොලූෂන්ස් ගාන වැඩි. රිස් ස්පිනර් කෙනෙක්ගේ. ෆින්ගර් ස්පිනර් කෙනෙක්ගේ රෙවොලූෂන්ස් ගාන අඩුයි. ඒ වගේම රිස් ස්පිනර්ට වේරියේෂන්ස් ගොඩාක් දාන්න පුළුවන්. ගුග්ලි එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් රිස් ස්පිනර් මෙහෙම දාන්නේ ලෙග් බ්‍රේක් එක. ගුග්ලි එක දානවා නම් පොඩ්ඩක් බැකව දැන් අත පොඩ්ඩක් පෙරලලා මෙන්න මෙතනින් බෝලේ රිලීස් කරන්නේ. ඒ වගේම අපි දැන් දකිනවා T20 හින්දා ස්ට්‍රේට් බෝල් එකක්. ඒතර මෙහෙම කරලා අත ඉස්සරහින් රිලීස් කරන්නේ. එතකොට ඔය වේරියේෂන්ස් තුනම රිස් ස්පිනර් කෙනෙක්ට තියෙනවා. බැට්ස්මන් කෙනෙක්ට ඕක පික් කරන්න හරි අමාරුයි. ෆින්ගර් ස්පිනර් කෙනෙක්ගේ වේරියේෂන්ස් පික් කරන්න ලේසි. යාගේ වේරියේෂන්ස් අඩුයි. රිස් ස්පිනර් කෙනෙක්ගේ හැම එකක්ම මාර ත්‍රෙට් එකක් වෙනවා බැට්ස්මන්ට. ඒතකොට බැට්ස්මන් දැන් T20 ක්‍රිකට් වල අපි ගොඩක්ම දකින්නේ බැට්ස්මන් සෙට් අප් කරනවා. So they are either setting up for the one that comes in or the one that goes away. රිස් ස්පිනර් එක you can't do that. දෙකටම සෙට් වෙන්න ඕනේ. ඇතුළට එන එකට හරි එළියට එන එකට වගා අපිට සෙට් වෙන්න බෑ. ඒ හින්දා බැට්ස්මන්ට බලලා දාන්න කලින් ප්‍රීඩිටර්මින් ෂොට්ස් වලට යන්න හරි අමාරුයි. ඒ හින්දා තමයි රිස් ස්පිනර් දැන් ගොඩාක් T20 ක්‍රිකට් වල විකට් ටේකින් ඔප්ෂන්, මැච් විනින් ඔප්ෂන් and ඒ හින්දා තමයි ඔය ලිස්ට් එකේ මම හිතන්නේ 8ක් 6ක් විතර ඉන්නවා රිස් ස්පිනර්ස්ලා. මේක රෂීඩ්ලගේ තරගාවලියක් නේ. රෂීඩ් ඛාන් කිව්වා මේක සම්පූර්ණ දඟපන්දු වන්නගේ තරගාවලියක් කියලා. ඇත්ත තමයි. රෂීඩ් ඛාන් එක්කෙනෙක්. හැබැයි ඊයේ නම් ඉන්දියාවෙන් හොඳ හැටි බැට කෑවා. අනිත් එක නේ අදිල් රෂීඩ්. ඒ දෙන්නම ඒ වගේම මේ වගේ අපේ වනිදු හසරංග. වනිදු හසරංග. මොකද දැන් ලෝකයේ අංක 1 ක්‍රීඩකයා බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කිව යුතුයි මේ මහේෂ් තීක්ෂණ. ඔහු අච්චර ප්‍රබල ජෝස් බට්ලර් දැඩි ප්‍රහාරයක් දියත් කරත් ඔහු හමුවේ බොහොම පූස වගේ හිටියා. ඒ කියන්නේ කිසිම මේ කලබලකින් තොරව මොකද ඕවර් 4 ඔහු ලකුණු අඩු ගන්න 14කට විතර තමයි ඔහු දෙන්නේ. ටීම්ස් උත් දැන් එන්නේ අර ලෙග් ස්පිනර්ගේ ඕවර් 4 අපි රිස්ක් එකක් ගන්න නැහැ. අපි ඒ ඕවර් 4 වහනවා. පාරවල් ගහන්න යන්නේ නැහැ. විකට් නොදී ඒ ඕවර් 4ට ලකුණු 20ක් ආවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ විකට් නොදී. රෂීඩ් ඛාන්, වනින්දු හසරංග. ඒතර ඒ වගේ බෝලර්ස්ලා දෙන්නෙක් හිටියාම අපිට වනින්දු හසරංගයි මහේෂ් තීක්ෂණයි දෙන්නම හිටියාම ඕවර් 8ක්. ඒ කියන්නේ T20 මැච් එක 50ක් විතර. ඒ ඕවර් 8ම සේව් කරන්න බලන්න. එතකොට බැට්ස්මන් රිස්ක් එකක් ගන්නවා නම් ඉතුරු ඕවර් 12ට තමයි ගන්න ඕනේ. අපිට දැන් ශ්‍රී ලංකා ටීම් එක ඒක තමයි එංගලන්ත තරගෙන් සිද්ධ වුණේ. ඒක තමයි සිද්ධ වුණේ. ඒ ඕවර් 12 අපිට කොහොමද ඩැමේජ් එක අඩු කරගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි අපි ප්ලෑන් කරගන්න ඕනේ. On Mahesh Theekshana, just basically, obviously you spoke about leg spinners and you spoke about the wrist spinners. Now he's known as a mystery spinner. So what's the mystery about this whole thing? You know, so he has to fall somewhere. But where is this whole mystery spinner being coined? So he's neither here nor there. Finger spin උත් නෙමෙයි මේකත් නෙමෙයි. එයාට හැකියාවක් තියෙනවා දෙකම දාන්න. Right. So he can bowl the finger spin but not big spin. Right. He does this. He also uses his fingers to flick the ball. We saw Ajantha Mendis do this as well. Right. That takes a lot of carom ball, a lot of strength with your fingers, right. And you need a lot of momentum from your body to propel the ball forward. So Mahesh Theekshana's යාගේ strength එක කියන්නේ off the pitch පොඩි deviations තියෙනවා and the pace that he bowls at is bit higher. Right. So the reaction time for the batsman is less. Right. So we get mystery spinners like that, Mahesh Theekshana, Ajantha Mendis,
Sunil Narain sometimes comes in and bowls a few carom balls. Ravichandran Ashwin. Even Imad Wasim, he is the conventional left-arm spinner for Pakistan, but with the new ball, he does something fun. He's a left-arm bowler. මේ තනි ඇඟිල්ලට බෝලේ අල්ලලා මෙහෙම කළා තනි ඇඟිල්ල මෙහෙම බෝලේ යවනවා. මේ අපේ සනත් අයත් ඔය වැඩේ කරා. එතකොට මේ දැන් මහේෂ් තීක්ෂණ ඇත්තටම මේ පාර බොහොම ආත්ම විශ්වාසයෙන් කොන්ෆිඩන්ට්ලි පන්දු යවන්න හේතුව තමයි ඔහු ලෙග් ස්පින් එකයි අනිත් පන්දු ඔක්කොම අමතක කරලා ඔහුට නියම කරලා තිබ්බා ඕෆ් ස්පින් එකයි කැරම් බෝල් එකයි අවශ්‍ය නම් ස්ට්‍රේට් බෝල් එකක් දාන්න. අනිත් මොනවද දාන්න යන්න එපා කියලා. මොකද අසීමිතව මික්ස් එක වැඩි වෙච්ච ගමන් තමයි ඉල්ලගෙන කන්නේ. Right. Well, we got lots to do, lots to talk about right here on the show. Jehan Mubarak is in the studio with us. It's about time for us to cross over. And we have the T20 trivia coming your way right now. We have a question. So obviously, we're going to go into the T20 trivia right after that. Kalum, we have a question? Kalum Seniviratna මේ ගහන්නේ. අදත් ලහිරුයි කුසලුයි ගහනවා. ගහනකන් දන්නේ. දැන් මේක ඇත්තටම මේ බිනුඩ ෆර්නෑන්ඩෝ සමහරලාට කණ්ඩායමට එයි කියන නිකන් මේ එහෙම මෙහෙන් ආරච්චි අපි සෑම්ගෙන් හරි සෑම්ලා දෙන්නගෙන් අහලා බලන්න ඕනේ. සෑම් and අසෑම්. ඔව් සෑම් and අසෑම්. මේ ඇත්තටම අකිල ධනංජයට අවස්ථාවක් ලබා දෙනවාද කියලා වුන් කල්පනා කරනවා කියලා තිබ්බා. සහ ධනංජයද සිල්වා කණ්ඩායම. මොකද ධනංජය සිල්වා આવොත් පිටිකරුවෙකුත් ඉන්නවා. තව ඕස්පින් පන්දු යවන්නෙකුත් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ ලහිරු අද ක්‍රීඩා කරන එකට නෑ අබුඩාබි පිටිය ඔහු ඊතරම්ම තස්කම් දක්වපු ක්‍රීඩකෙක් නෙවෙයි මේ අබුඩාබි මුබක් ක්‍රීඩා කළා තියෙනවද? අබුඩාබි වල ක්‍රීඩා කළා නැහැ. හැබැයි මැච් දැක්කම ඒ බවුන්ඩරිස් ලොකුයි. ග්‍රවුන්ඩ් එක ලොකුයි. ඒතකොට ෂාර්ජා වගේ නෙමෙයි. ෂාර්ජා විශේෂයෙන් එක පැත්තක් ස්ක්වෙයාර් බවුන්ඩරිස් දිගයි. මීටර් 80ක් විතර තියෙනවා. ඒතකොට බැටිං ප්ලෑන්, බෝලිං ප්ලෑන් ඒක අනුව වෙනස් වෙනවා. බැට්ස්මන් කෙනෙක්ට උනත් දැන් සමහර මැචස් වල මිස් හිට් එක උනත් 6ට යනවා. බෝලර්ස්ලට උනත් කොට බෝලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකයි ගහන්නෙත් රැට. ඒතර පින් ආවොත් බෝලිං ප්ලෑන්ස් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් හැටියට කුසල් සහ ලහිරු වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමේ ඔවුන්ගේ මේන් බැටිං ලයින් අප් එකේ ඉන්නවා ලෙෆ්ට් හැන්ඩර්ස්ලා ඉවන් ලුයිස්, නිකොලස් පුරාන්, ක්‍රිස් ගේල් ලකුණු අතර නැහැ. පුරාන් සහ ලුයිස් ඔවුන්ගේ මේන් බැට්ස්මන්ලා දෙන්නේ. ඔෆ් ස්පිනර් කෙනෙක් හිටියොත් මම හිතන්නේ ඒක වාසියක් වෙයි. ඒක ධනංජය ඩිසිල්වද අකිල ධනංජයද නැත්නම් චරිත අසලංක බෝල් කරන ඔප්ෂන් එකක් තියෙද කියලා. එතකොට කුසල් ජනිත් වෙනුවට ධනංජය ආවොත් අර ඔප්ෂන් එක මම හිතන්නේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ස්පින් බෝලිං වලට එච්චරම හොඳට ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඒ චේන්ජ් එක කරනවා නම් මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තමයි කරන්න පුළුවන්. මොකද බවුන්ඩරිස් ලොකු හින්දා. පොඩි ග්‍රවුන්ඩ් එකක අපි එක්ස්ට්‍රා ස්පිනර් ගෙනාවොත් boundary එක defend කරන්න අමාරුයි. On a big ground you can afford to play the extra spinner. ඔව් දැන් අකිල ධනංජය කුත් කොදෙව් සංචාරයේත් ඔහු 6 පාරවල් 6ක් කෑවා. නමුත් ඔහු හොඳ හැට්‍රික් එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ තරගෙත් ඔහු මේ සම්පූර්ණ ගහන්න දුන්නේම නැහැ. ඔහුම හිර කරගෙන ක්‍රීඩා කරා. ඔබ කිව්වා හරි මේ පාදක මේ පිටතන පන්දු යවන්නට ඇත්තටම අවස්ථාවක් තියෙනවා. Right here then, we're going to take a quick break right now. We've got the T20 trivia coming up. I'll tell you exactly what you need to do and how you can walk off with a personalized autograph ball courtesy of our guest of the day. And today is Jehan Mubarak. We'll be back right after this. T20 trivia brought to you by Hello, Moto. දැන් මේ අහන්න ප්‍රශ්න අහන්න යන්නේ. ඔව් ඒක මම මටත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. දැන් ප්‍රශ්න අහන්න යන්නේ තෑග්ග මොකද්ද? Autograph ball. කියන්න පොඩ්ඩක් සිංහලෙන් කියන්න පොඩ්ඩක්. ආසයි සිංහලෙන් අහන්න මෙන්න අන්න ඔය කියවන්න. ඔව්. හරි පුළුවන් නම් ඔය කියවන එක අපහු දාන්න මේක කියවන්න බලන්න මේ ෂැක් වා කියවන්න කලු. ඔන්න ඒ තමයි ඒ සිංහල. ලෝක කුසලාන T20 තරගාවලි ඉතිහාසයේ කඩලු 4 දවා ගැනීම වැඩිම ප්‍රමාණයක් දවාගෙන ඇත්තේ සයිඩ් අජ්පාල් සහ ශකිබල් හසන්. ඒ 3 වතාව බැගි. ඊට පස්සේ ලෝක කුසලාන T20 තරගාවලි ඉතිහාසයේ වැඩිම උඩ පන්දු ලබාගෙන ඇත්තේ
ABD විලියර්ස් උඩපන්දු 23යි. ලෝකුස්ටාන් T20 තරගාවලි ඉතිහාසයේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වැඩිම කඩලු ප්‍රමාණයක් තබාගෙන ඇත්තේ ලසිත් මාලිංගයි. ලෝකුස්ටාන් T20 තරගාවලි ඉතිහාසයේ වැඩිම 6 පහරවල් ලබාගෙන ඇති ක්‍රීඩකයා වන්නේ බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම්, යුවරාජ් සිං, ෂේන් වොට්සන්, ක්‍රිස් ගේල්. මැකලම් නවසීලන්තයෙන්, යුවරාජ් සිං ඉන්දියාවෙන්, වොට්සන් ඕස්ට්‍රේලියාවෙන්, ගේල් කොදෙව් දේශයෙන්. T20 ප්‍රශ්නාවලියට ඔබ සිතන නිවැරදි පිළිතුර 0776 733 444 යන අංකයට WhatsApp කරන්න පමණයි අවශ්‍ය. ඒ කියන්නේ මෙසේජ් එකක් දාන්න විතරයි අවශ්‍ය. So there you have it. WhatsApp your answers in, and of course the lucky winner of the day is going to be walking off with a personalized autograph ball courtesy of Jehan Mubarak on the show with us, and the balls and the bats have been given to us from our friends at Mr. Cricket. Thank you very much for being a part of the show. Send those answers in right now. That's your T20 trivia segment, and we've got Sam standing by right after this. T20 trivia brought to you by Hello, Moto. Thanks so much. Welcome back to the show, and I almost forgot to tell you that 4 lucky individuals are going to be walking off with the Motorola phone that we have for you, and all the correct answers for our T20 trivia, the correct answers go into a draw, and on the day of the finals, which of course is the 14th of November, 4 lucky individuals through a draw will be chosen, and they walk off with this beautiful Motorola phone. Thanks so much, guys, for being a part of the show. It's the Daraz World Cup Payback series, and just before we move on, I think we need to give you the rules of payback and how you can actually win yourself 100 times Sri Lanka's final score. And let me just quickly mention last time's winner. I think we have a winner, that's right, Gamini Disanayaka. He predicted 137, the score that we made against England. Gamini Disanayaka has actually won himself 13,700 rupees. Today, you have an opportunity of predicting, and we've got the rules coming up. Kadum? මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔබ පැහැදිලිව දන්නවා දැන් අපිටත් වැඩි නමුත් මතක් කරලා දෙන එක තමයි යුතුයකම සහ වගකීම. අද දිනේ නියමිත තරගයේ ශ්‍රී ලංකාව හිමි කර ගන්නා අවසාන ලකුණු සංඛ්‍යාව කීයක් වෙන්න පුළුවන්ද? දුරකථන අංකයකින් එකකින් එක අනාවැකියයි අපි බාරගන්නේ. ඔබගේ අනාවැකිය 076 7 062 444 සඳහා අමතන්න ඕන, කතා කරන්න ඕන. දැන් මේ මොහොතේ සිට අපි ඒක විවෘත කරනවා. ඒ දුරකථන අංකය. එතන අපේ කවුරු හරි කෙනෙක් හිඳි එයාට කරදර කරන්න තමයි තිබෙන්නේ මේ දුරකථන අංකය ඔස්සේ. ජයග්‍රාහකයන් පළ කරන ලද නිවැරදි අනාවැකිය අගේ වගේ ෂැක් කිව්වා වගේ 100 ගුණයකට ත්‍යාගයක් ලැබෙනවා. අද කීයද ලැබුණේ? 13700යි. 13700ක් ලැබුණා. ලැබුණේ ගාමිණී දිසානායකයන් අපේ මාත්මේ කල්පනා කරේ මේ බිග් මැච් එකේ විනිශ්චයකාරවරුන්ට ලැබෙන සාමාන්‍යයෙන් දවසක අන්තර් මේ ඩොමෙස්ටික් කරාම කීයක් විතර හම්බ වෙනවද? ඊට වැඩි ගාණක් දැන් මේකෙදි හම්බ වුණා. ඒ ගාමිණී නම් අපි තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අපි ටෙස්ට් එකේ ගනිද්දි ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් සභාපතිවරයා වශයෙන් හිටපු මහවැලි අමාත්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨ ගාමිණී දිසානායකයන් ඔහුවත් මතක් කරනවා මේ දෙන්නම අර කියන්නේ ගාමිණී දිසානායක ඇමතුමා නම් නොවන බව අපි දන්නවා. අපි විනිශ්චයකරු ගාමිණීද කියලා තමයි දැන් මේ අපි සොයා බැලිය යුත්තේ. කමක් නැහැ නේද? ඔව්. There you have it, payback rules for you. We're going to cross over live to the UAE, and Sam is standing by on the show with us and find out exactly what information he has for today's match where Sri Lanka take on West Indies. Good afternoon, Sam. Good afternoon. Marhaba. Assalamu alaikum. Wanakkam. Ayubowan. How's it going? Going well, Sam. Jehan's in the studio with us as our special guest in the Payback series. And it's a final match for Sri Lanka today. And what's the information that you have for us, and what are the rumors that you're receiving? Which, of course, we can't confirm any of them right now, but that's why we say, what are the rumors that you're receiving from the dressing room? True. That's why they're called rumors, because you can never trust them until they come true, you know. But no, I mean, there's nothing specific coming out from what we've heard.
There was Mickey Arthur yesterday in the press conference who was going on and on about how proud he is about the boys, and he was mostly talking about all the positives, which has been the discussion around all of media, hasn't it? About how Sri Lanka have punched above their weight, and there's a lot of good things that have come out of this tournament. The future looks bright. Give these guys some time, and they'll come good. So there was not much discussion about the combinations of tomorrow, except one thing he said. Somebody asked a question about Avishka Fernando, saying he's struggling for runs. Will he still play tomorrow? So Mickey Arthur gave a flat out yes. He said yes, he will play tomorrow. But other than that, in terms of any other changes, there was no such discussion, Shaq. Callum, Kusal Pereira? Oh, කුසල් සම්බන්ධයෙන් මොනවද තිබෙන ආරංචි? ඔහු යම් ආබාධයක් තිබිච්ච බව අපි දන්නවා. ඔහුට කොවිඩ් වැළඳිලා තිබුණා. මේ පිළිබඳව මේක අපි අත්ත කතා කරන්න එපායි. ඔහු ක්‍රීඩා කිරීමේදී උඩපන්දු අතෑරිය පිටිපිට 3ක්. එතකොට ෆ්‍රාන්ස් ගැහුවෙත් නැහැ. ඒ පිළිබඳව ටිකක් ප්‍රෙෂර් කරේ නැද්ද මාධ්‍යවේදීන් මිකී ආතට? ඔව් එයා පිළිබඳව ඇහුවා 80%ක් මිකී ආත කියන දේ තමයි 180ක ෆිට් කුසල් පෙරේරා හිටියා නම් මම එයාව ටීම් එකේ ගස්සනවා. එයා මැච් වින කෙනෙක් කියලා. එතකොට ඒක ගැන මාධ්‍යවේදීන් එයාගෙන් ඇහුවා. එයා කිව්වා මෙහෙමයි කුසල් පෙරේරා කියන්නේ එයාට එක මැච් එකක් ඇති ආයි ෆෝම් එකට එන්න එයා බෝල 20ක් විතර කොහොම හරි ගහගත්තොත් එතනින් එහාට එයා හැබැයි කින දේ එහෙම නෙවෙයි. දැන් අපිත් බැලුවා ගොඩක් මාධ්‍යවේදීන් කතා කරනවා කුසල් පෙරේරා ඉස්සර හිටපු වගේ කෙනෙක් නෙවෙයි. ජෙහන් අයියා හොඳටම දන්නවා ඇති. ඉතින් ජෙහන් අයියා Yeah, I tried to see if we can get a hold of Sam. Unfortunately, connectivity isn't all that great today. Usually he's very clear. Not too sure what the situation today is. On the subject of Kusal, like Callum said, unfortunately we really haven't seen that match-winning innings from him to come out. He was injured before. He was not, of course, risked in the matches before, thinking that he would come out well. But has been quite difficult for him. Has he not completely recovered? I don't think so. I don't think Kusal has completely recovered. In fact, I understand that even on a day-to-day basis that he's getting treatment. He goes into the game with a lot of injections to get himself to be able to play. Right. So I actually wanted to ask Sam whether he has heard anything about how fit Kusal is. Because he doesn't look good even behind the stumps, and he doesn't look comfortable, happy. That usual energy from the wicket keeper that you see is always in tired. the game. He looks tired, and I just feel, I don't know whether, okay, I understand when Mickey says 80%. කලින් හිටපු ඉන්දියා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකෙක් වගේ. අර සාමාන්‍යයෙන් බිරින්දා ගෙදරින් එරවල එළියේ ඉන්න තත්ත්වය රවි ශාස්ත්‍රී හිටියේ එහෙම. ඊයේ තමයි පොඩ්ඩක් නිකන් පණ ගහලා ආවේ. කෙලුම්ට එහෙම මොකක් හරි නෑ ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඒක මේ විවාපත් හැමෝටම තියෙනවා. ඒක නෑ කියන්න බෑ. ඔය දැන් මේ අත්දැකීම් බෙදා ගන්නවා නම් මේක අත්දැකීම් නෙමෙයි අත්විඳීම්. Let me actually see if we have Sam back on. I'm not too sure if we can get him. Yes, we do have Sam back on. Sam, I don't know if you heard the question that Jehan wanted to ask. Jehan, why don't you ask Sam the question? Yes, I did hear him. I did hear him. In fact, that's exactly what I was saying before I got frozen out on this frame. From what you see, even from close up from the action, it seems as if Kusal Pereira is a bit tight. Airport nang ara hasrena vidhiya peenawa airport da kara 100% fit naha wage. ඒත් ඉතින් මැනේජ්මන්ට් ගෙන් අහද්දි කෝචස් ලාගෙන් අහද්දි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නෑ he is completely fine, he is recovered, he looks good. But ඇහැට පෙරෙන විදිය එහෙම නෙවෙයි. Like we've seen Kusal Pereira bat, we've seen how dangerous he can be. He times it to perfection, he hits it hard. හැබැයි මේ දවස් ටිකේ අපි බලපු එයාගේ innings එකේ you can see he's not moving freely, he's a little hard, he's a little stiff. So I think Jehan was right. I don't think he's 100% fit. හැබැයි unfortunately the management or the coaches aren't saying anything about that. They can't. The other option thing is we don't අපිට කුසල් එළියෙන් තිබ්බොත් replacement එක චන්දිමාල් තමයි අතිරේක විකට් රකින්න අවශ්‍ය ඉන්නේ. ඒක අපි දන්නේ කොහොමද මේ කළමනාකරණය කරගන්නේ කියලා. ඒක ඇත්තටම මේ ස්ක්වොඩ් එකේ වෙන විකට් කීපර්ස් ස්ක්වොඩ් එකේ වෙන විකට් සමහර අය කියනවා පැතුම් නිසංකටත් කීපින් කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට අවිෂ්කව ආයි ඕපන් කරලා මේ පැතුම් කෙනෙක් වගේ කීපින් කරගෙන වෙන බැට්ස්මන් කෙනෙක් දාගන්න පුළුවන් කියලා එහෙම කතාවකුත් තියෙනවා මේ රිපෝටර්ස් අතර. But then again that is not the ideal plan. සෑම් මොකද මේ කේල් රාහුල්
සමාන අවස්ථාවල විකට් රැකපු අවස්ථාවල අපි දැක්කා මේ ඉන්දිය කණ්ඩායමේ. එතකොට දැන් ඩෙවන් කොන්වේ ඔහු තමයි මේ විකට් රැකෙන නවසීලන්ත කණ්ඩායමේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ මට මතකයි හෂාන් තිලකරත් විකට් රැක්කා. එතකොට අසංග ගුරුසිංහත් විකට් රැකීම කරලා තිනවා. ඒක ඉතින් ලොකු ඔප්ෂන් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් කාවහරි යොදවනවා නම් මොකද පිතිකරුවෙක් විශේෂයෙන් විකට් රකින්න එක්ක මේ සඳහා මේ අතුරට දාන්න අමාරුයි. අමාරුයි. මට තේරෙනවා කුසල් if it's 80% fit කුසල්, but I don't think කුසල් is 80% fit. He is more about 50-60%. So විකට් කීපර් මම දන්නේ චරිත අසලංකට කීප් කරන්න පුළුවන්ද, පැතුම් නිස්සංගට කීප් කරන්න පුළුවන්ද. but ඒ ටික World Cup එකකට යද්දි ඒ especially අපි දන්නවා නම් කුසල්ගේ ඉන්ජරි එකක් තියෙනවා කියලා අපේ බෑකප් විකට් කීපර් is a very very important position. එතකොට ඒ පොසිෂන් එක අපි ලෑස්ති කරගෙන තමයි World Cup එකට යන්නේ. ඔව් දැන් කුසල් මෙන්ඩිස් සිටියා නම් අනිවාර්යෙන් නියෝෂන් දික් කරලත් ඉන්නවනේ. එතකොට දැන් දික් කරලා සාමාන්‍ය විකට් රැකීම මීට වැඩිය ඇත්තටම අපි පැහැදිලිව දන්නවා ඔහු ඉතාමත් දක්ෂ විකට් රකින්නේ. සහ හොඳ මේ අභිප්‍රේරකෙක්. ඒ කියන්නේ විකට් එක පිටිපස්සේ ඉඳගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම ඉස්සරහින් පිටිකරුවව බිමටම බාන එක්කෙනෙක්. මේ විවිධාකාර දේවල් කී මොනවා වුණත් දැන් මේ කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් මොනක්වත් ඔබට ආරංචිද? සෑම් එහෙම එකක් නන්න මම අද දැක්කා මාධ්‍ය කියන්නේ නිවුස් පේපර් එක මම දැක්කා සමහර විට බිනුර ෆර්නැන්ඩෝව ගෙන්නන්න අදහසක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඒකේ අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි මම නම් කොහෙවත් එහෙම මිකියාත එහෙම පැහැසීමක් එහා එහෙම කිසිම දෙයක් කියලා නැහැ. මේ කණ්ඩායමෙන් නම් එහෙම එක නිවුස් එකක්වත් ඇවිල්ලා නැහැ බිනුර ෆර්නැන්ඩෝව එහෙම ගස්සන්න හදනවා කියලා. හැබැයි ගිය විදිය ලහිරු කුමාරට මැච් වෙච්ච මැච් තුනෙම අර ලකුණු ගහපු හින්දා මං හිතන විදිහට එහෙම චේන්ජ් එකක් කරයි. එක්කෝ අබුඩාබි කන්ඩිෂන්ස් බලාගෙන එක්කෝ ස්පිනර් කෙනෙක් ගස්සයි DDS නැත්නම් අකිල දනංජය නැත්නම් බිනුර ෆර්නැන්ඩෝ. මං හිතන්නේ ලහිරු කුමාරට බ්‍රේක් එකක් දෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් අර මැච් තුනෙන් පස්සේ යාට අර ලොකු ක්‍රිටිසිසම් එකකුත් ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ. දැන් ආයි මේ මැච් එකේවත් නිකන්වත් ආයි වැද්දොත් මිනිහට එපාම වෙයි. ඒ හින්දා I feel just to give him that අර mental break එකක් දෙන්න මේ එයාට break එකක් දෙයි. Okay. Thanks, Sam. We're going to obviously keep you on because right now we're just going to quickly get into the street talk segment that we have for you. Sam's not only giving us information as far as the current situation is concerned from the Sri Lankan camp. He's also roaming around the streets of the UAE before the match, after the match, wee hours of the morning. Let's see what he has for us right now. Street Talk, brought to you by Arabian Nights Restaurant, the authentic Arabic and Middle Eastern cuisine. Shawarma range, Arabic grills, falafel, muhalabia with a range of paratha wraps and the royal sahan, along with hummus packs available over the counter, prepared to original authentic recipes to give you that delicious, unbeatable flavor of true Arabia in every bite. Arabian Nights Restaurant, Kollupitiya, Dehiwala and now in Talawathagoda, the perfect nook for Arabian food. Hotline 0112-301-031. So I just found a place where they play cricket in the desert, in the sand, and apparently on a concrete pitch under lights here, a little bit away from Ajman, which is close to Sharjah. I've caught up with a friend called Ubaid. He plays some of the tournaments here. Assalamu alaikum, how are you? Walaikum salam, I'm fine, alhamdulillah. How about you? Alhamdulillah. I mean, cricket in UAE, we always think about grounds like Dubai, Sharjah, and Abu Dhabi, and those are all beautiful pitches with green grass. But when you come here, you have to play in the desert, in the sand, and you have concrete pitches. How different is it to playing in those conditions to this? Well, it's entirely different because when you talk about grounds over here, what you have seen on the TVs and all, those are world standard grounds, and you don't get chance to play over there because the international cricket being played from all over the world in these areas, and it's not easy really to maintain the grass and the pitches in this country, particularly considering the weather condition over here, which is humid, which is quite hot. So as you know, the locals over here, they don't play cricket much. They are into the football and all. So what happens, people like us who are like who love playing cricket, who are basically doing some jobs and all, and they get a chance to play cricket, so usually they come up over here. When the people come from subcontinent, they are different to they are really different with a different mindset. When they say the pitches over here are the cemented wicket, these are the concrete wickets, and playing over here, it's entirely different kind of experience. You guys can come
come over here, when you see you are playing on a pitch which is a proper pitch, the ball over there, it seems the bounce keeps low, you play as per the wicket and all. The shot, the ball doesn't come to the bat, somewhere the bounce is different and all this. But when talk about a concrete wicket, it's as you know that the ball initially in the first 2 overs or 3 overs, it will jag a bit, but it's all like covering up the stumps and hitting up on the line. So over here, if you're a good batsman and a hitter, you can score a good 200 runs in 20 overs or 250, and that too is chased by the other sides over here. So it's quite a entire different experience. I saw Imran Tahir coming over here and playing one of the cemented wicket, and the poor guy was smashed for a few sixes over here, and he really appreciated. He said the cricket over here, as you know, it's most of the people playing over here, they are from subcontinent, from India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh. So it's a kind of a wicket, it's a kind of a place where you have a cricket playing throughout the week. We being a professional working some other jobs and all, but as an enthusiastic cricketer, we want to have one day at least in a week to play a cricket. Something is better than nothing, I guess. Exactly, it is very good, and it's as you compare the lifestyle of this country, we have to work and live and all these things. So we love cricket, so somehow we manage our time, though we have to get up early in the morning to play cricket. But the thing is just that one day we just compensate on our sleep to sleep in the afternoon and just to sleep late and one day and work up for the work tomorrow. So but it's a good experience. You guys can come and see. It's a little bit different from the normal pitches here you play. Okay, it's 45 minutes past midnight, and that we've just concluded a game, so you can see that games here go on till late in the night. But it's fun and entertainment, you know. It's a lot of fun. The guys play together, teams know each other. They played a lot of tournaments from what I learned. Exactly. So it's a nighttime entertainment, and like Ubaid here tells us, you know, the life is busy in the UAE, so it's the night time that you generally get to play the game that you love. Eventually, you know, it's our first love, isn't it, cricket? Thanks so much, Ubaid. Cheers. My pleasure, man. Thank you very much. Good day. Okay, bye-bye. Thanks, man. Street Talk, brought to you by Arabian Nights Restaurant, the authentic Arabic and Middle Eastern cuisine. Shawarma range, Arabic grills, falafel, muhalabia with a range of paratha wraps and the royal sahan, along with hummus packs available over the counter, prepared to original authentic recipes to give you that delicious, unbeatable flavor of true Arabia in every bite. Arabian Nights Restaurant, Kollupitiya, Dehiwala, and now in Talawathagoda, the perfect nook for Arabian food. Hotline 0112 301 031. Thank you very much. Welcome back to the show. This is the Daraz World Cup Payback series. Today, of course, is the 9th show, and today is also Sri Lanka's final match in the T20 World Cup. And in just, I think, less than a year, we've got the next World Cup that's coming up. It's going to be played in October 2022, and Australia is going to be hosting next year's World Cup. Lots to do on the show with Jehan. I think we have a question from Tom. Tom JR. If leg spinners can do a lot of work in the bowling side in T20, why is any team do not use 4 or 5 spinners, and sometimes they go with 4 or 5 seamers with 1 spinner? Now this was actually a question, I think not only the commentary panel, also the media that was actually requesting, why didn't Sri Lanka go in with an extra spinner? Like how they did with Sanath, how they did with Aravinda back in time, obviously use maybe 2 or 3 overs. What do you think? So one of the reasons for that is we don't have quality spinners. Namata gahala therumak naha spinner kenek, he has to be good, which is why wrist spinners are in high demand. And also, if you play they also need to be able to bat. So that's why the value of a genuine all-rounder comes into play. Shakib Al Hasan, huge value as a cricketer. And managing the power play overs. As much as you have your leg spinners and the spinners who are going to get you wickets in the middle overs, control the innings, you need that pace bowlers at the top in the 6 power play overs and at the depth to be able to bowl the Yorkers, to use the new ball to swing balls. The wrist spinner may not be able to bowl with the new ball. So you have to have at least 2 genuine quicks in your team, and then maybe that's something that Sri Lanka could have done. අපිට ඕනම් පුළුවන් එක්ස්ට්‍රා ස්පිනර්ව ගස්සන්න. අකිල, ධනංජය ඩි සිල්වා,
තව ස්පිනර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් නැත්නම් ඉන්න ස්පිනර් චරිත අසලංකව බෝල් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ලයින් අප් එකේ දසුන් ශානක I feel is under bowled a lot. Chamika sometimes is under bowled. So ඒ දෙන්නත් එක්ක අපිට pace option එක cover කරන්න පුළුවන්. So අපිට අර තව තැනක් අපිට open කරගන්න පුළුවන් මේ ස්පිනර් කෙනෙක් ගස්සන්න. එතකොට මම හිතන්නේ ස්පිනර්ස්ලා පහක් ගහන එක part time ඉස්සර ක්‍රිකටර්ස්ලා සනත් ජයසූරිය බෝල් කරනවා. හැම බැට්ස්මන් කෙනෙක්ම අරවින්ද ඩිසිල්වා බෝල් කරනවා. ඩේල්ෂාන් බෝල් කරනවා. දැන් මම දකින්නේ බැට්ස්මන්ලා බෝල් කරන්නේ නැහැ. නෑ. ඒක චරිත අසලංග පමණයි මම දැකලා තියෙන්නේ මේ වර්තමානයේ ධනංජය කොහොමත් පන්දු යවනවා. රසල් ආනල් බෝල් රසල් ආනල් පන්දු යවුවා. එහෙම මතක් කරොත් සැලකිය යුතු පිරිසක් ඉන්නවා. ඔව්. Doesn't Dhananjay warrant himself at least as a spinner to get into the squad? Dhananjay De Silva. That's right. Yes, I would have Dhananjay De Silva in because Dhananjay has played as a spinner, as a specialist spinner. He has played Test cricket as a specialist spinner. So sometimes I think Dhananjay is also confused whether he is a spinner or a batsman. සමහර වෙලාවට අපේ හුව පිටිකරුවෙක් හැටියට සලකලා නම්බර 3 බැට් කරන්න යවනවා. සමහර වෙලාවට හුව දඟපන්දු යවන්නෙක් හැටියට සලකලා නම්බර 6 7 යවනවා. හැබැයි මට හිතෙනවා ධනංජයට හොඳට දඟපන්දු යවන්න පුළුවන්. ඒ ඔප්ෂන් එක අපිට දිගටම තියාගෙන යන්න තිබ්බ කියලා මම හිතන්නේ. එකම මේ දසුන් ශානකට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඔහු නායකයා පමණයි. ඔහු පිටිකරණයට කිසිම සහායක් නැහැ කණ්ඩායමට. මේ පන්දු යැමීමෙනුත් නැහැ. හැබැයි පන්දු රැකීමෙන් ඔහු අතිවිශිෂ්ට සේවයක් කරනවා. පන්දු රකින්නෙකුට කණ්ඩායමේ ස්ථානයක් ලැබෙන්නේ නැහැ මුබා. දැන් අපි ඔයගේ කීප දෙනෙක් ඉන්න මයික් බ්‍රේලි කියලා එංගලන්තයේ ක්‍රීඩකයෙක් හිටියා. ඔහු නායකයා පමණයි. කීත් ෆ්ලෙචර් also same way. එතකොට ඩැරන් සැමි සම්පූර්ණ මේ half player කෙනෙක්. මේ කියන්නේ භාග පන්දු යවන්නේ පිටිකරණයෙන් නම් ඔහු ටිකක් පවර් හිටර් කෙනෙක්. ඒ හැරෙන විට ඔහු නායකත්වය සඳහාම තමයි මොකද අර වැටිච්ච වෙලාවේ කොදේ කණ්ඩායම ඔහු තමයි ගොඩගත්තේ. ඔහුත් ජේසන් හෝල්ඩර්ත් එකතු වෙලා ඊට පස්සේ ජේසන් හෝල්ඩර්ට ලැබුණා. ඉතින් ඒ වගේ තත්වයකට දැන් ඉබේම දසුන් ශානක තල්ලු වෙමින් යනවා. හැබැයි අපි අමතක නොකළ යුතුයි ෂැක් සඳහන් කරපු පරිදිට තව හරියටම මාස 10කින් හෝ 11කින් ඊළඟ T20 ලෝක කුසලානය සඳහා යන්න වෙනවා. එවින් මෝගන් ඒ වගේ නායකෙක් ධෝනි මේ පාර චැම්පියන් මේ IPL එකේ ලොකු දස්කම් ඔහු පෙන්නුවේ නැහැ. හැබැයි ටීම් එක ඉස්සරහට ගෙනිච්චා. මම හිතන්නේ දසුන් ශානකට කැප්ටන්සි එකෙන් පොඩි පීඩනයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ඔහු ලකුණු ගහන්න නැතුවට යාගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය නිදහස් ෆ්‍රී ෆ්ලෝ එක නැහැ බැට් කරන්න ගියාම. බෝල් කරන්නෙත් බෝල් අතට ගන්නේ බයයි. මොකද එයාට හිතනවා වෙන ඊට වඩා හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තියෙයිද කියලා. මම හිතන්නේ මේ දැන් මේ ඉන්න ටීම් එකම ලොකු වෙනස්කම් කරන්නේ නැතුව දැන් මේ නැත්තම් මේ අපි මෙතනින් ගන්න එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් වැඩක් නැහැ. අපි ඊළඟ වර්ල්ඩ් කප් එක වෙද්දි තව 15ක් උතන්ට ආදේශ කරොත් ඒකෙන් ඇත්තට කිසිම වැඩක් නැහැ. ඔතන මේකේ භාගයක්ම මුබා මේ ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පළවෙනි ලෝක කුසලානය කට්ටියක් ෆිට්නස් හදාගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා බැටිං පොසිෂන් එක නම්බර 3 ඕපනින් අවිෂ්ක ඕපන් කරා දැන් නම්බර 4 ඕකේ දැන් තමන්ගේ තැන ෆික්ස් කරගත්තන් පස්සේ work on that. So you have 10 months to work on your combinations. අපේ death bowlers ලහිරු කුමාරට then he can work on his yorkers, wide yorkers, slow balls. So we know what we need to work on. We are good, skill එක තියෙනවා, talent එක තියෙනවා. Now we have time. So let's use that time to develop these players. ඒ කියන්නේ මේ ඒක පැහැදිලිවම වයින් මෝගනුත් කියලා තිබ්බා. මේ තරුණ අතිශය තරුණ කණ්ඩායමක්. ඒ කියන්නේ නුදුරු අනාගතයේදී බොහොම භයානක තත්වයකට එළඹෙන්න පුළුවන් මේ අපේ ඉන්න මේ සෙබළු ටික. ඒක මේ විදිහටම රැගෙන යයි කියලා ඔබත් කියන්නේ. මොකද අපි පැහැදිලිව වසංග ගුරුසිංහ ඒ පිළිබඳව සඳහන් කරා වුන්ට තව අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතුයි. මොකද දිගටම එකම කණ්ඩායමක් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම. Right, so we're talking about death overs and of course the bowlers at the death of the T20 innings. We're going to get into that with Jehan on the show. We've got playbook coming up. Let's get into Jehan's coaching mind and see what he has right after this. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live Guard. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner Classic Travel. Official website partner Quickwire. Official TV partner Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin.
මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ තියෙද්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකටත් දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලුයන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් & සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. සල්ලි ගෙවන්න ගණන් අමාරුයි නේද? අපි දන්නවා හරි විදියට පරිස්සමෙන් කළොත් සල්ලි තියෙයි ඇති වෙන්න. ඔෆිස් එකට ලැප්ටොප් එකක්, පාටියට හැද ගවුමක්, කැමති දෙයක් ගන්න දැන් කරදර නැහැ, ප්‍රශ්න නැහැ. තුනට කඩලා බෙදලා ගෙවන්න. තුනෙන් පංගුවක් ගෙවලා ඉතිරිය පොලියක් නැතුව ගෙවන්න. ඔයා බැංකුවේද බේක කෙනෙක්ද, ටීචර් කෙනෙක්ද නැත්නම් වේටර් කෙනෙක්ද? කවුරු වුණත් ඔයාට ඕන දේ වැය කරගන්න. අද අරගෙන පස්සේ ගෙවන්න. විස්තර පුරවන්න දිග ෆෝම් අපිට ඕනේ නැහැ. මේක හරි සිම්පල්. ඇති අරුමෙකුත් නැහැ, පුදුමෙකුත් නැහැ. ඉතින් ඊළඟ සැරේ ගෙවන්න පොලිමේ ඉන්නකොට කොකෝ ගැන හිතලා ඔයා කැමති විදියට බෙදලා ගෙවන්න. කොකෝ තුනට කඩන්න, පොලිය නැතුව ගෙවන්න. Are you traveling overseas? Be it business, pleasure, or education, we understand all aspects of travel and offer you a complete hassle-free experience in the new normal. Call Classic Travel, your trusted travel partner. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers. With 25 plus years of expertise in 13 countries, TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. Enjoy life and stay happy with LG from Abans. Playbook, brought to you by Experience the most tranquil and comfortable drive, cushioned on the securer drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. ඔබ ලෝක කුස්ලාන පේබැක් අපි වැඩසටහන් මාලාවකින් මේ 9 වෙනි අපිත් එක්ක ඉන්නේ. ඔබ දකින්න ඇති මේ ප්‍රේක්ෂකයන් හරියට ඉන්නවා මේ තමන්ගේ අදහස් පළ කරනවා. නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට කරන්න. ඇයි මේ විදිහට කරේ නැත්තේ? ඔකට මේ එහෙම මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම දැක්ක හොඳ පෝස්ට් එකක් තියෙනවා මේ දාලා අපි ඔය මේ අන්තර්ජාලේ මේ FB එකේ මේ බෝලිං ප්ලෑන්ස් බැටිං ටැක්ටික්ස් ෆීල්ඩ් සෙටින්ග්ස් ටිප්ස් ආදී ඔබ සතුව ඇතනම් තරගය ආරම්භ වීමට පෙර යොමු කරන්න තරගය අවසන් වූ පසු එහෙක් කරන්න තිබ්බා මෙහෙක් කරන්න තිබ්බා 50 ගහපු බැටාට එද්දිම කකුල් මාට්ටුවක් දාන්න තිබ්බා
එතකොට අරුව අවුට් වුණා. අවුට් වුණ බෝලෙට ජාන් ස්වීප් එකක් ගහන්න තිබ්බ වෙන්නේ කතා නොකිය දැන්ම ඔබගේ වගකීම ඉටු කරන්න අදහසක් තියෙනවා යොමු කරන්න ලිපිනය මිකී ආතර බාරේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සාජා ක්‍රීඩාංගණයේ එක්සත් අරාබි එමිරාට්ස්. ඉතින් හොඳයි මම පැහැදිලිව දන්නවා අපේ එක ප්‍රේක්ෂකයෙක් ඉන්නවා ජීවිතේට බුක් ක්‍රිකට් ගහලත් නැහැ. හැබැයි මේ තව එක්කෙනෙක් දානද මේ ටර්න් බෝල් එක දාන්න වෙන මේ ස්පිනර් කෙනෙක් හොයාගන්න ස්පිනර් නෑ මම මොකද්ද ටර්න් බෝල් කියන්නේ අර මොකද්ද මේ දඟ කවන්නේ ඒ මම මේක ටර්න් බෝල්ද කියන්නේ නෑ මම කිව්වා ඒක ස්පින් කියන්නේ ඇත්තද ඒකට වෙන කාහරි හොයාගන්න බැයිද එතකොට ඔබ හිතා ගන්න මොන අමුතු ಜಾති පිරිසක් ඉන්න පරාජය දරා ගන්න බැරුව ඒක තමයි හේතුව එතකොට මේ දැන් අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ පටහින්දිය කොදේ උසස් ශ්‍රී ලංකාව අතර තියෙන සම්බන්ධතාව මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ හැරුණාම අපේ ප්‍රේක්ෂකින් වඩාත් කැමති කණ්ඩායම තමයි බටහින්දිය කොදේ කණ්ඩායම. දැන් හැබැයි අද ප්‍රතිවාදියා බවට පත් වෙනවා. ඔවුන් සමග තරඟ කරපු විදිහ මේ තියෙන්නේ මෑත අතීතයේ. කොදේ කණ්ඩායම විකට් 3ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නේ පන්දු 6ක් ඉතිරිව තිබෙද්දී ඉක්ුත් මාර්තුවේ. එතකොට ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කරන ලකුණු 43කින් ඒත් මාර්තුවේමයි කොදේ කණ්ඩායම ඊට තරඟ 3ම ජයග්‍රහණය කරනවා. එකක් විකට් 4කින් පන්දු 41ක් තිබියදී අනෙක් තරගය පන්දු 18ක් තිබියදී කොදෙව්වන් ලකුණු 25ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා. ඉක්ුත් මාර්තු මාසයේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කොදෙව් සංචාරයේදී මේ සියල්ල සිද්ධ වුණේ. මේව බලපුවහම ජයන් මුබාරක්ට ආරාධනය කරනවා විශේෂයෙන්ම එවින් ලුයිස් තමයි ශ්‍රී ලංකාව ආක්‍රමණය කළේ. ක්‍රිස් ගේලුත් නෙමෙයි ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් ඔහු තමයි සහ කිරන් පොලාඩ් වැනි ක්‍රීඩකින් තමයි ආක්‍රමණය කළේ. ඔවුන්ව බිම දාගන්න එපා. ප්‍රථමයෙන් මේ පන්දු 120 දී කොහොමද අපි ඒ වෙනුවෙන් පන්දු රැකීම සකසා ගත යුත්තේ කියන එක තමයි ඔබෙන් අහන්නේ. ඔබ නායකත්වයේ දරුවෝ. කැලුම් මුලින්ම කිව්වනේ ලිලිපුත් සහ ගලිවර්. ඔව්. ඉතින් ලිලිපුත්ලා එක්ක වුණොත් ගලිවර් පල්ලෙහාට දාන්න පුළුවන්. පුළුවන්. එතකොට එහෙම වැඩක් තමයි දැන් මෙතන කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි ඔබත් ගලිවර් කෙනෙක් ඔබ දැක්කම එහෙනම් මේ ලිලිපුට්ටුන්ටම හසුරව ගන්න. අන්න හරි. ඔව්. පහසුයි එතකොට. මේ මුලින්ම අපි දැන් කතා කරේ එවින් ලුයිස් විශේෂයෙන් නිකොලස් පුරාන් දෙන්නම ලෙෆ්ට් හෑන්ඩ් බැට්ස්මන්ලා දැන් මමත් පිටිකරුවන්. අපි ගිය මැච් එකේ මමත් පිටිකරුවන්. ඔබත් පිටිකරුයි. එතකොට මේ අබුඩාබි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ස්ක්වෙයාර් බවුන්ඩරිස් මේ දෙපැත්තේ තියෙන බවුන්ඩරිස් ටික දුරයි. ඒකට අපි පුළුවන් තරම try කරන්න ඕනේ බැට්ස්මන්ලව මේ දෙපැත්තට ගස්සන්න. මේ දෙපැත්තට. බෝලයක් තිබ්බනම් මේක හොඳටම පෙන්වන්න පුළුවන් ෂැක් ඔය අතේ ගුලි කර කර හිටියනේ. ඔය තියෙන්නේ sorry. මිස් කැච්. එනකට ගෙනියන්න බෑනේ. බිම දාගන්න. හරි. ඉතින් මේ බෝලයක් වගේ එකක් ෂැක් හදලා තියෙනවා. අපි ඔක්කොම දැන් මේ විකට් කීපර් මෙතන ඉන්නවා. මෙතන පන්දු යවන්න. අන්තිම විකට් කීපර් තවදුරටත් කුසල් පෙරේරාමයි. දැනට කුසල් පෙරේරා. ඔව්. පොඩ්ඩක් මෙතනින් තියන්න. වේග පන්දු යවන්නෙක් දානවා නම් අපි දැක්කා ඩේවිඩ් මිලර්ට අපි කරපු මිස්ටේක් එක ඔක්කොම කතා කරා. ලහිරු කුමාර බෝල් කරන්න හැදුවේ යාගේ ස්ට්‍රේට් යෝක් එක. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ස්ට්‍රේට් යෝක් එක දාලා ලෙන්ත් එක මිස් වුණොත් මේ හැරෙට විතර බෝලේ වැටෙන්නේ. ඒතර බැට්ස්මන් කෙනෙක්ට ගහන්න පුළුවන් ස්ලොට් එක. කෙලින්ම ස්ලොට් එක. එයාට ගහන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳන් මේ ටිකම එයාට ටාගට් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. වයිඩ් යෝක් එක try කළා වයිඩ් යෝක් එකේ ලෙන්ත් එක මිස් වුණොත් ඒ බෝලේ වැටෙන්නේ මෙතනට. ඒකට ගහන්න පුළුවන් රේන්ජ් එක අඩුයි. මේ ටිකට විතරයි ගහන්න පුළුවන්. ඒතකොට ෆීල්ඩ් එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පැත්තට එක්ස්ට්‍රා කවුඩින් 6 පහරවල් එල්ල කරන එක හරි අමාරු කාර්යයක්. ඔව්. ඔබ කියන්නේ අබුඩාබි පිටියේ. විශේෂයෙන් අබුඩාබි පිටියේ. ඒ වගේම අපිට ඩිෆෙන්ඩ් කරන්න වුණොත් අපි දෙවෙනියට බෝල් කරනවා නම් පින්න කියන දේ සාධකයක් වෙනවා. එතකොට වේගය අඩාල කරලා අපිට ස්ලෝ බෝල් දාන්න බෑ. තව විශේෂ දෙයක් තමයි වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පිතිකරුවන් ගොඩක් වෙලාවට ගහන්නේ ඩවුන් ද ග්‍රවුන්ඩ්. ඒගොල්ලෝ මේ රිවර්ස් ස්වීප් මේ ෆයින් ලෙග් කලාපයට තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පාරවල් එල්ල කරනවා අඩුයි. ඒකට මම නායකයෙක් නම් මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ ලොං ඔන් සහ ලොං ඔෆ් හොඳම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් එතනට උපකාරී කරගන්නවා කෙලින්. පුළුවන් නම් ඔව් පවර් ප්ලේ එකේද නැත්නම් පවර් ප්ලේ එකට පවර් ප්ලේ එකකින් පස්සේ මේ ඩෙත් ඕවර්ස් වල. ඩෙත් ඕවර්ස් වල අන්තිම ඕවර් පහේ. අන්තිම ඕවර් 5 හෝ 4 3. ඔව්. ඊ අන්තිම ඕවර් පහේදී ලකුණු 68ක් ලබාගත් ඉන්දිය කණ්ඩායම ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඔව්. අබුඩාබි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මේක අපිට ලේසිම කරන්න පුළුවන්.
බෝල මෙතන ඉන්නවා mid off mid on පුළුවන් තරම් කෙලින් කරලා තියෙනවා. mid wicket deep mid wicket ක්‍රීඩකයාත් පුළුවන් තරම් කෙලින් කරලා තියෙනවා. sweeper cover ක්‍රීඩකයාත් පුළුවන් තරම් කෙලින් කරලා තියෙනවා. එතකොට අපි කරලා තියෙන්නේ V එකේ ගහන්න පුළුවන් boundaries ටික අපි මෙතනින් වහලා තියෙන්නේ මේ ක්‍රීඩකයන් fielders ලා 4 දෙනාගේ. ඉතුරු අපිට තව 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 5 දෙනා අපි සාමාන්‍යයෙන් left hander කෙනෙක්ට short fine leg fielder කෙනෙක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන short third man fielder කෙනෙක් cover point සහ extra cover. ඔය වගේ field එකක් තමයි මම මුලින්ම plan කරන් ඉන්නේ. sorry තව එක්කෙනෙක් අපිට පල්ලෙහාට දාගන්න පුළුවන්. කෙනෙක් කරුයිනේ. තව එකෙක් කරුයි. ආනේ පහක් ඉන්නවා. ඔව් පහක් ඉන්නවා. deep මේ deep square leg fielder මෙතන තියාගන්න. sorry. මේ වගේ ෆීල්ඩ් එකක් තමයි ඩෙත් ඕවර්ස් වල මොකද වෙස්ට් ඉන්ඩීස් ප්ලේයර්ස් ලා third man fine leg කලාපයට ගහනවා හරි අඩුයි. ඔව්. හැබැයි කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් පවර් හිටර්ස් ලානේ. පාද චලනයෙන් තොර එකම ස්ථානයේ දැන් තමයි පහර දෙන්නේ. එක්කෙනෙක් දිනේ නිකලස් පෝරන් වගේ ක්‍රීඩකෙක් තමයි පන්දුවට ওই පන්දුව යටට ඇවිල්ලා පහර දෙන්නේ. හැබැයි ආරම්භයේ ඉන්න ක්‍රිස් ගේල් සහ එවින් ලුයිස් දෙදෙනාම මේ පුළුවන් තරම් වෙරයෝදා පහර දෙන අය. අපි කියමු පවර් ප්ලේ කොටසේදී එතෙන්දී මොකද කරන්නේ? එතනදී ආයි මම කියන්නේ දැන් ක්‍රිස් ගේල් විශේෂයෙන්ම අපි දැකලා තියෙන ඔහු කඩුළු අතර දිවීමේ ලොකු රුචියක් පෙන්වන්නේ නැහැ. අර තිබිච්ච ටිකක් නැහැ. එතකොට මේ 30 yard එකේ ඉන්න ෆීල්ඩර්ස් ලට දැන් අනිවාර්යෙන් පවර් ප්ලේ එකේ දානවා නම් third man කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් සිටිය යුතුයි. දෙන්නම් වමතින් left hand batsman ලා දෙන්නයි එළියට අපිට දාන්න පුළුවන් ෆීල්ඩ් එකෙන්. mid wicket mid on මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා එනවා 30 yard circle එකට. sweeper cover 30 yard circle එකට එනවා. එතකොට පල්ලෙහා ඉන්නේ deep third man field එකයි deep square leg field එකයි. කරලා මම length එක පොඩ්ඩක් ගේනවා මගට කොටපන්දුද? good length. අපි මේ දැකලා තියෙන්නේ back over length පොඩ්ඩක් skid කරන්න දෙනවා. so that the batsman can't get under the ball. උසවන්න බැරි වෙන්න. ඔව්. අපි දඟපන්දු යවන්නම් යවුවත් ඔවුන්ගේ කකුල මුලට දැන් මෙතන පිටකරුවෙක් ඉන්නවා නම් ඔහුගේ කකුල මුලට පන්දුව දාන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් මගෙන් පන්දුව යවනවා බෝලේ දඟ කවෙන්න ඉඩක් දෙනවා. කරලා මේ ෆීල්ඩර්ස්ලා මම මෙතනින් තියෙනවා. එතකොට මට 4 නවත්තන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද මම දන්නවා ක්‍රිස් ගේල් මෙතනට වටලා දුවන්නේ නැහැ කියලා. ඔව් සිංගල්ස් ගහන්නේ නැහැ. සිංගල්ස් ගහන්නේ නැහැ. බය නැතු සිංගල් එක දුවන්නෙම නැහැ යා. සිංගල් එක දුවන්නෙම නැහැ. එතකොට මේ කට්ටියව මම තියාගන්නවා 30 yard circle එකේ පුළුවන් තරම් පස්සට කරලා එක දුවලා ගහන්න කියලා. එතකොට එක දුවද්දිත් එයා මහන්සි වෙනවා. එතකොට එවින් ලුයිස්ට සමහර වෙලාවට ස්ට්‍රයික් එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නෑ. එතකොට we keep Evin Lewis off strike and bowl most of our balls to Chris Gayle. හැබැයි ක්‍රිස් ගේල්ුත් අපි දැන් කුසල් ජනිත් ගැන කතා කරනවා බෝල 20ක් විතර ගහලා සෙට් වුණොත් එතකොට අපිට ක්‍රිස් ගේල්ටත් ප්ලෑන් එකක් දාගන්න වෙනවා. එතකොට ක්‍රිස් ගේල්ට ප්ලෑන් එකක් දාගන්නවා නම් මේ ෆීල්ඩර්ස්ලා ටික ලෙග් එකට ගේන්න වෙනවා. ඒතර සමහර විට ෂෝට් මිඩ් ඉන්න එක්කෙනා ඩීප් මිඩ් එකට ගිහිල්ලා තර්ඩ් මෑන් ඉන්න එක්කෙනා ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් එකට එනවා. එතකොට මේ චේන්ජ් එක අපිට කරන්න පුළුවන් ලුයිස්ට උනත් ඉබන් ලුයිස් උනත් ලෙග් සයිඩ් එකේ තමයි ඔහු ගොඩක් පහරවල් එල්ල කරන්නේ ඩීප් මිඩ් එක ඩීප් ස්ක්වයර් ලෙග්. තව ඔහු ගහන ඒරියා එකක් තමයි එක්ස්ට්‍රා කවර්. ඔව් ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් පැත්තට. ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් පැත්තට ගහනවා. එතනත් අපිට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා ස්ක්වයර් ලෙග් ඉස්සරහට ගෙනල්ලා එක්ක ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් මෙතනින් පල්ලෙහාට දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා පල්ලෙහාට දාන්න පුළුවන්. ඒතර දෙපැත්තම කියන්නේ ලොෆ්ට් එකක් ගහුවොත් එතනත් කවර් වෙනවා. ඔව්. මම හිතනවා මේක තව ලොකු සාධකයක් තමයි මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක ලොකු හින්දා දෙක නවත්තන එක. දැන් ක්‍රිස් ගේල් නැතකොට ඔය ප්‍රශ්නේ නැහැ. බවුන්ඩරි එකේ ඉන්න ෆීල්ඩර්ස්ලා සමහර වෙලාවට මීටර් 10ක් විතර ඉස්සරහට එන්න වෙනවා දෙකේ නවත්තන්න. ලකුණු දෙක ඉතා වැදගත්. ඉතා වැදගත්. අපි දැක්කා පාකිස්තාන ඉන්දියා මැච් එකේ ඉන්දියානු කණ්ඩායම පාකිස්තාන කණ්ඩායම දෙකේව 10ක් හරි 12ක් හරි දිව්වා. ඒකෙන් තමයි අතර උන් තරංගය ජයග්‍රහණය කරේ. එතකොට මෙතන ෆීල්ඩ් ප්ලේසිං එකේ ෆීල්ඩ් දැනුවත් වෙන්න ඕනේ මෙතන බැට්ස්මන් ඉන්නේ 4 ගහන්නද 6 ගහන්නද නැත්නම් බට්ටලා දෙකක් දුවන්නද කියලා. එතකොට මේ වගේ ප්ලෑන් එකකට තමයි ලුයිස් විශේෂයෙන් ඒගොල්ලෝ ලෙෆ්ට් හැන්ඩර්ස් ලුයිස් පුරන්ව මෙල්ල කරන්න අපි කොහමද එක දීලා ගේල්ලෝ තියාගත්තා නම් හරි. ඒකත් හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. ඔව්. එතකොට එයා ගහන්න බලන්නේ 6 වයි 4 වයි දෙක දුවන්නෙත් නැහැ එක දුවන්නෙත් නැහැ. දෙක දුවන්නෙත් නැහැ එක දුවන්නෙත් නැහැ. ඔව්. දැන් ඌ අද කියලා තිබ්බ දැන් ඔහුට ආපහු නම්බර 1 හම්බෙලා තියෙනවනේ. අපිට තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා කැලුම. අබුඩාබි හින්දා මම දන්නේ නැහැ ලහිරු කුමාර ගහනවද නැද්ද කියලා. ඔව්. ලහිරු කුමාර ගහනවා නම් ලහිරුට පුළුවන් කොට බෝලේ පාවිච්චි කරන්න අබුඩාබි. එතකොට මේ ලෙන්ත් එක එයා මෙතනට ඇදලා ක්‍රිස් ගේල්, එවන් ලුයිස්, පුරාන් ලහිරු කුමාරට වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඔක්කොටම මෙතනට බෝල් කරනවා. මෙතනට. එතකොට හැබැයි මේ ෆීල්ඩ් වල පස්සට යන්න ඕනේ. මේගොල්ලන් දැන් ඉස්සරහට එනවා.
third man උත් පල්ලෙහාට යනවා. deep fine leg දාලා deep square deep fine leg උත් දානවා, deep square leg උත් දානවා, third man උත් පල්ලෙහාට යනවා, sweeper කවත් පල්ලෙහාට යනවා. මෙතන එක්ක deep mid ඉස්සරහා long on පල්ලෙහා. කරලා අපි දැන් කියන ඕකේ පුළුවන් නම් ගහන්න කියලා මේ පැත්තට. ඒක මම හිතනවා ලහිරු කුමාරට විශේෂයෙන් අපි දැන් කිව්වොත් මේ මෙහෙම plan එකක් කරන්න ඕනේ කියලා ඒක කටින් කිව්වට ඒක එතන ගිහලා කරන්න බෑ. ඒක අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට බෝලට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියන එක දැන් ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ. මොකද ප්‍රැක්ටිස් කියන එක මාසයක් විතර ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමයි ඒක එක්සිකියුට් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට ලහිරු කුමාරට කියනවා ඕකේ ඔයාලට පුළුවන් හොඳටම කොට බෝලේ දාන්න. then මෙතනින් උත් දාන්න නැතුව රවුන්ඩ් ද එකත් ගිහලා දානවා. පන්දු යවන්න. එතකොට කෝණේ ඇන්ගල් එක වෙනස් ඇන්ගල් එක වෙනස් කරලා පිටිකරුවාගේ ඇඟ ඇතුළට කොට බෝලේ යවන්න පුළුවන්. අපිට එහෙම වුණොත් ඇත්තටම ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ස්වීපර් කවර් ක්‍රීඩකයා ඉස්සරහට ගෙනල්ලා මෙයාවත් පල්ලෙහාට දාන්න. එතකොට අත් දෙක දිගරින් ඉඩ නැහැ. කෙලිම මෙතෙන්ට එන්නේ විශේෂයෙන් මේ පැත්තේ ලොං බවුන්ඩරි එකක් තියෙනවා නම් 80 මීටර් බවුන්ඩරි එකක් තියෙනවා නම් මෙතන කොට බෝල දැම්මොත් බැට්ස්මන්ට ඔප්ෂන් එක දෙනවා take me on take on the long boundary. ඒක මම හිතන්නේ ලහිරු කුමාර ගහුවොත් ඔබට හොඳ ඔප්ෂන් එකක් වෙයි කියලා. දුෂ්මන්ත චමිරට ඒක කරන්න බැයිද? දුෂ්මන්ත චමිරටත් ඒක කරන්න පුළුවන්. චාමික කරුණාරත්නත් කළ හැකි. චාමිකව මීට වැඩි භාවිත කරා නම් හොඳ නැද්ද? ඔබ කියන්නේ ඔබ ඔහුව දැකලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔබට ඔහුට කෝච් කරන්න හම්බෙලා නැහැ. නෑ. චාමිකත් එක්ක ගොඩක් මේ කතා කරලා මීට වැඩි ප්‍රයෝජන ගත යුතුයි කියන හැඟීම හැමතිස්සෙම තියෙනවා. චාමිකට ලේසියෙන් මොනවා හරි ඔහුගෙන් ගත්තේ නැහැ වගේ. ඔව් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා වගේ තමයි අපිට දැනෙන්නේ. මොකක් හරි ඉතින් එයා හැමතිස්සෙම මොකක් හරි දෙන්න කැමති. and they will try කරන්න බය නැහැ. එයාට වයිඩ් යෝකරේ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් එයා ස්ලෝ බෝලයක් දානවා. ස්ලෝ බෝලේ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් බවුන්සර් එකක් දානවා. ඉතින් එයා බය නැහැ they will try කරන්න. ඒතර T20 ක්‍රිකට් වල බය කියන එක අයින් කරලා තමයි ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. මොකද පන්දු යවන්නේ T20 ගහනවා නම් අනිවාර්යෙන් මොන වෙලාවක හරි ගුටි කනවා. හැට්‍රික් එකක් ගත්තත් සමහර විට 6-6ක් ගන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි දැක්කා කියලා ඒක වෙනවා. ඒක චාමිකට පුළුවන් ඒක කරන්න. ඒ වගේම මේ ඩබල් හැට්‍රික් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මේ හැට්‍රික් එකක් ගන්න මොකද බණිදු හසරංග කොහොම හැට්‍රික් එක අමතක වෙලා ගියා දකුණු අප්‍රිකානු තරගයේදී. මොකද ඒක පෙරදිච්ච හැබැයි ඒක අමතක වෙලා ගියේ අපිට ශ්‍රී ලංකාවට. නමුත් ලෝකයේ ඉතාමත්ම හොඳින් කතා කරා ඒක මෝගනුත් කතා කරා ඒක පැහැදිලිව පෙන්වුවා ඔහු ටක් ගාලා අංක එකට ආවා. So there you have it, playbook for you right here on Daraz Payback series. We will be back right after this. Azam is standing by. Playbook brought to you by Experience the most tranquil and comfortable drive. Cushioned on the securer drive's optimized tread pattern that reduces road vibrations and tire noises. Inside Story brought to you by Flash Digital Bank Account powered by Commercial Bank. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න ඕනම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න ඕනම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න බිල් පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ. Thanks so much. Welcome back to the show, the Daraz World Cup Payback series, show number 9. Today, of course, is the last game for Sri Lanka in the World T20 series and taking on the West Indies in Abu Dhabi. As always, crossing over live for Inside Story, we have Azam Amin. Azam is on the show with us, giving us the inside story. Now, the inside story that we want to find out. Azam, good afternoon to you. Good afternoon, Shai. We have Jehan in the studio as our special guest today, and there are so many questions floating around. First question, of course, is the composition of the Sri Lankan team. Is Lahiru Kumara playing? Question number 2, of course, that we have for you is what is the current situation with Kusal Perera, because he really does not look absolutely fit to take on the field, and there are so many stories that we're hearing. You are the man to give us the answers to what you have heard. Yeah, first of all, I think Sri Lanka is looking at making just one change today. So what we Fernando might come in for Lahiru Kumara. That's the unofficial news at the moment. So they might, if the Sri Lanka team didn't travel to Abu Dhabi yesterday, so they will go today and make assessment of the pitch, and they said sometimes Akila might come. So in and Fernando or
Akila Dhananjay, but very interestingly, Kusal Janit Pereira, the Sri Lanka coach made it clear that he will play today, and he said that although Kusal is not 100%, still he believes than any other player in the squad. I mean, like the replacements that coming in because of his batting ability and that he could change the entire a match. So that was the thinking behind, and he out with Avishka Fernando, who has been struggling, and he also Avishka is also playing. The only change we could expect is that fast bowling Amaras, so that Sri Lanka will be making that change after assessing the pitch in couple of hours. Okay, Azam, the connection is just a bit patchy. So once again, Binura Fernando is set to make the team today in place of Lahira Kumara. Is that what we heard, Kalum? Oh, ඉන්දිය ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ කොහොමද තත්ත්වය පැත්තේ මොකද ඔබට හම්බෙච්ච විශේෂයෙන්ම ඉන්දිය මාධ්‍යවේදීන් එහෙම කොහොමද මේ හැසිරෙන විලාසය සමහරලාට මේ එක තරගයක් දිනනම ලෝකුස්ලානේ දිනාගත්තා වගේ තමයි හැසිරෙන්නේ. Sam. Yeah, unfortunately, I don't know if Azam can hear us right now. This is what we get with. Mubarak අදහසක් තියෙනවා. Oh. දැන් ඊයේ අතරම මේ ඉන්දියාව කියන්නේ අර පරණ ඉන්දිය කණ්ඩායම ආපහු හිටියා වගේ මම දැක්කේ. ඒක මොකද සියලු අලු ගසා දාලා බොහොම උද්‍යෝගීන් ඇවිත් ක්‍රීඩා කරපු විදිහක් ඒ මදිවට ඇත්තම කාසිවාසී පෙරදුනම කෝලි හැමතිස්සම හිටියේ බොහොම කලකිරිච්ච ස්වභාවයෙන්. හැබැයි කාසිවාසී පෙරදුනත් ඔහු බොහොම පිපිදීමකින් ඉන්න ආකාරය දැක්කා අෆ්ගානිස්තාන කණ්ඩායමට එරෙහිව. මොකද මේ දැන් හැබැයි ඔය තත්ත්වයේ කෙසේ වෙතත් නවසීලන්තය මේ පරදීවා කියලා තමයි ඉන්දියා ජනතාව ඉතින් යාඥා කරන්න ඕන, යාග හෝම පවත්වන්න ඕන, පූජා පවත්වන්න ඕන. එහෙම නැතුනොත් ඉතින් අපි බංග්ලාදේශ් එක්ක අපි බංග්ලාදේශයේ ක්‍රීඩා කරද්දී යෝග පොඩ්ඩක් ගැටුම් සහගත මේ තරඟයක් වෙනවා. හැබැයි මේ තරඟාවලියේදී බංග්ලාදේශ අන්තිම තරඟය ක්‍රීඩා කරද්දී අපි ඔක්කොම ප්‍රාර්ථනා කරේ බංග්ලාදේශ ජයග්‍රහණය කරයි කියලා. එතකොට දැන් ඉන්දියා ඇෆ්ගනිස්තාන් තරඟය ඒකත් පොඩ්ඩක් මම හිතන්නේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තිබ්බ එකේ. හැබැයි මෙතනිනුත් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායම නවසීලන්ත කණ්ඩායම පරාජය කරයි කියලා. එතකොට ඔක්කොම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ තමන් එක්ක හොඳට මේ අපි දැන් රෝල් තෝමින් එක ගත්තොත් සෙන්ට් තෝමස් මැච් එකක් දිනනවා කියලා රෝල් එකේ කට්ටිය ඔක්කොම ප්‍රාර්ථනා කරන වගේ වැඩක් තමයි ඉන්දියාවේ මම හිතන්නේ මුළු ජනගහනම ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායම ඒගොල්ලන්ගේ නවසීලන්ත මැච් එක ජයග්‍රහණය කරයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඔව් එතකොට ඉන්දියා කණ්ඩායමට මෙච්චර මේ ඔබට දැනෙන විදිහට මොකද්ද වෙලා තිබුණේ? I think Azam is back. I think we can pose that question back to Azam. Of course, he is in touch with the Indian media. ඔව් මේ ඉන්දියා ප්‍රේක්ෂක හැසිරීම පිළිබඳව මම ඔබෙන් අහන්නේ. මොකද අපි දන්නවා UAE කියන්නේ බහුතරයක් ඉන්දියා ජාතිකයන් ඉන්න තැනක් නිසා සෑම. ඇත්තටම එහෙම මේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නම් දැක්කේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම අපි එදාර මේ නවසීලන්ත තරගෙන් අනතුරුව කට්ටියත් එක්ක ගොඩක් එතන එළියට අවිල්ලා මේ වොයිස් කට්ස් එහෙම ගත්තා. හැබැයි එතනම ඉන්දියා කණ්ඩායමට එහෙම අර අපි කියන්නේ බනින කට්ටිය එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් තමයි තිබුණේ. මොකද උන් මම හිතන්නේ අර සෑහෙන දිනපු කණ්ඩායමක්. ඉතින් උන් අර එහෙම දැක්කේ නෑ. මම හිතන්නේ එක්කෝ මේ පැත්තේ ඩුබයි වල ඉන්නේ යම් සාක්ෂරතාවයෙන් ඉහළ එහෙම පිරිසක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ උන් එහෙම කවුරුත් අපි කියන්නේ අපි බලන් ඉන්නවනේ ජූසි සවුන්ඩ් බයිට්ස් එනකන්. මේ කාර්ය විරාට් කෝලිට බැනලා හෝ රෝහිත් ශර්මාට බැනලා එහෙම කවුරුත් නෑ. ඔක්කොම ටීම් ඉන්දියා කියලා එහෙම හොඳ තැනක තමයි. ඒ කියන්නේ උන් අර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පැත්තෙන් මේක අපි පෙරදුනා. ඒ පැත්තෙන් තමයි ඒකටත් All right, so we just have to let Azam go. Unfortunately, we are back in terms of the connection there. We'll try and sort that out for you. That was your Inside Story. We'll be back right after this. Inside Story, brought to you by Flash Digital Bank Account, powered by Commercial Bank. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න. ඕනම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න. ඕනම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න. බිල්පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න. හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ.
Thanks so much. We've got a big match coming up as far as Sri Lanka is concerned today. Yes, of course, Sri Lanka are out of the T20 World Cup. It's a big match because it's a young team, Jehan. It's a young team. We spoke about this a lot. We obviously have the team that's performed beyond expectation. Now, I think the request for the general public, from the general public to the cricket board and whatever, and the officials, is keep this team together. Yes. Keep this team together. Definitely keep this team together, not only for this 1 year till the next World Cup. Right. We want to win not only the T20 World Cup, we want to win the ICC World Cup, we want to come into the WTC finals. And the reason we are going above expectations, because our expectations are low. Right. We have never had this low expectations of a Sri Lankan national cricket team going into an international event. Right. We need to lift our expectations. That will lift our players and push them more. But to do that, මේ කට්ටියත් එක්කම තමයි අපි ටික කාලයක් යන්න ඕනේ. And yes, අපි බලාපොරොත්තු තියාගමු. And players ලටත් ඒ බලාපොරොත්තු දෙමු. මේක දිගු කාලින plan එකක්. හැබැයි අපි දැම්මම වැඩේ පටන් ගන්න ඕනේ. ඔය එකෙන් දෙකෙන් තීරණය කරන්න නරකයි. ඔව්. ඇත්තටම ඔව්. එකෙන් දෙකෙන් තීරණය කරොත් දැන් කියන්නේ අනිත් කණ්ඩායම එක සංසන්දනයකට බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ කී දෙනෙක් අපිට හැමදාම නම් කියන්න සිද්ධ වෙනවද? ඔව්. මම හිතන්නේ ෂොයිබ් මලික් 99 මුලින්ම ක්‍රීඩා කරේ. ඔව්. තාම දශක කයි 2යි 3යි 4 දශකයේ ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. ක්‍රිස් ගේල් මේ ඒත් ඒ වගේනේ. මොකද ක්‍රිස් ගේල් අපි ඉස්සෙල්ලාම දැක්කේ 1990 ගණන් වල ඔහුත් වේවල් හයින්සුත් තමයි ආරම්භක පිටිකරුවන් හැටියට ආවේ. එතකොටත් ඔහුගේ උත්සාහය තිබුණේ මේ පවර් හිට් එක ගැසීම සඳහා තමයි. එතකොට මේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට වෙච්ච දේ ඇත්තටම දැන් අපි මේ තරගාවලියේ පුරාම අපි දැන් කතා කරා දකුණු අප්‍රිකාව ගැන, එංගලන්තය ගැන. මොකද දැන් එංගලන්තය සහ පාකිස්තානය තමයි තාම මේ තරගාවලියේ අපරාජිත කණ්ඩායම් දෙක. අනිත් ඔක්කොම කොහොම හරි පෙරදිලා තියෙනවා. හැබැයි ඕස්ට්‍රේලියාව තාමත් තමන්ගේ තරම පෙන්වුවේ නැහැ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. මොකද උන්ට ඒ සඳහා අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද මේ කොහෙන් හරි එකපාරට මතුවෙන්න හම්බුනොත් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් අවසානයේ කියලා කප් එකත් ඒ පැත්තට අරගෙන යන කණ්ඩායමක් බව අපි අමතක නොකළ යුතුයි. මේ අපරාජිතව ටූර්නමන්ට් එකක් ඉස්සරහට යන එකේ තැනක් එනවා. මොකද මැච් ලේසියෙම දින්නම මිඩල් ඕඩර් එකයි ලෝ ඕඩර් එකයි බැටිං පැත්තෙන් විශේෂයෙන් ගත්තොත් එක්ස්පෝස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට උන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පීඩනයක් යටතේ ගිහිලා ක්‍රීඩා කරන්න. ෆෝම් එකක් කියන එකක් උන්ට නැහැ. ඒ අවස්ථාව වෙන්නේ එක්ක සෙමි ෆයිනල් එකේ නැත්නම් ෆයිනල් එකේදී. ඒතකොට ඒ හින්දා ගොඩක් කණ්ඩායම් අපරාජිතව ටූර්නමන්ට් එකක් ජයග්‍රහණය කරන ප්‍රතිශතය හරි අඩුයි. ඒක හින්දා තමයි මම හිතන්නේ පාකිස්තාන් කණ්ඩායම ඔවුන් අත්හදා බැලුවේ ඔවුන්ගේ යට ඉන්න ඒගොල්ලන් කිව්වා පුළුවන් නම් අපේ මේ මැචස් ටික යට ඉන්න ප්ලේයර්ස්ලට බැටිං ඔපචුනිටි එකක් දෙන්න. ඒ chance එක සමහර විට එංගලන්තයටයි පාකිස්තානයටයි ගන්න පුළුවන් ඔවුන්ගේ අවසාන තරඟයේදී. ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම ඕස්ට්‍රේලියා දකුණු අප්‍රිකාව ඕස්ට්‍රේලියාත් තරඟ වදින්නේ බංග්ලාදේශයත් එක්ක. දැන් බංග්ලාදේශ එක මොහොතකින් පටන් ගන්න තරගය. එතකොට මේ කණ්ඩායම් වල ඕස්ට්‍රේලියාවට දැන් ඔවුන්ගේ ටීම් එක ඔවුන්ගේ අඩුපාඩු ටික හොඳටම දන්නවා. බැටිං කොහෙද ෆේල් වුනේ, බෝලිං කොහෙද ෆේල් වුනේ, ස්පින් බෝලර්ස්ලාට ඔවුන්ට හොඳ අවස්ථාවක් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමත් එක්ක ඔවුන්ගේ ස්පින් එකට ගහන ලකුණු ටික කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. එකේව දෙකේව කොහොමද ගහන්නේ? ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් ඔවුන්ගේ ලොකුම ක්‍රීඩකයා. මම හිතන්නේ මේ ටූර්නමන්ට් එකේ ඔවුන් ඉස්සරහට යනවා නම් ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් තමයි බැටිං එක එකට අල්ලගෙන ගේම් එක අනිත් පැත්ත ගහන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයා හැටියට. ඔව් කියන්නේ උන්ට ඔව් පන්දු වීමෙන් තමයි තාම දස්කම් දක්වමින් ඉන්නේ. නමුත් වෝන ආපහු ලකුණු අතරට ආපු නිසා සහ ෆින්ච් එරන් ෆින්ච් මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොබා නිලේන්ද්‍ර වීර පිටිය අහන්නේ ඩොමෙස්ටික් තරඟවල টপ පර්ෆෝමර් කෙනෙක් වුණාට ඒක කොහොමද කන්වර්ට් කරගන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් මැච් වලට? මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නේ යොමු කරලා ඇත්තේ මේ ලංකාවේ ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් ගැන වෙන්නේ නැති. සෝ ලංකාවේ ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් උයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් අතර ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා. ඒතර මෙතන টপ පර්ෆෝමර් කෙනෙක් මෙතනට එකපාරට එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙතන টপ පර්ෆෝමර් කෙනෙක් කියන්නේ අපි ලංකාවේ T20 මැචස් අවුරුද්දකට ගහන්නේ 5යි හෝ 6යි. ගිය සීසන් එකේ ගැහුවෙත් 5යි. මේ සීසන් එකේ තාම T20 ටූර්නමන්ට් එකක් ප්ලෑන් කරලා නැහැ. LPL එක තියෙන හින්දා අපිට වැඩිපුර මැච් ගණනක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි අපි එක්ස්පීරියන්ස් කිව්වට අපිට ඇත්තට T20 එක්ස්පීරියන්ස් නැහැ. ඇෆ්ගනිස්තාන් ප්ලේයර්ස්ලට උන්ගේ 19 20 ප්ලේයර් කෙනෙක් මම හිතන්නේ
ගුර්බාස් T20 matches 30ක් හෝ 40ක් ගහලා තියෙනවා. අපේ දාන මේ ප්ලේයර් කෙනෙක් ගහලා දෙන 1යි හෝ 2යි හෝ. එතකොට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන එක කොච්චර টপ පර්ෆෝමර් වුණත් ඒ එතනට ආදේශ කරන්න තරම් අපේ ස්කිල් එකවත් පළපුරුද්දත් මදි. ඒකට කාලයක් ඕනේ. ඒක එකපාරට කරන්න බෑ. ඒකට තමයි අපි ඔය A team tours academy emerging tours තියෙන්නේ. ඒක හින්දා තමයි අපිට coaching staff එකක් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඔය අඩුපාඩු ටික පේනවා. එතකොට ඒ අඩුපාඩු ටික හදලා හෝ ජාත්‍යන්තර තලයට ලෑස්ති කිරීමේ වගකීම තියෙන්නේ coaching staff එකට. ඔව් නවසීලන්ත කණ්ඩායමේ ග්ලෙන් පිලිප්ස් ඔහුත් කියන්නේ නවසීලන්තේ අන්තර් ප්‍රාන්ත තරගවල ඉහළින්ම දක්ෂකම් දක්වපු ක්‍රීඩකෙක්. ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන T20 තරගමාලාව. එතකොට ලියාම් ලිවිංස්ටන් ඔහුත් එහා සමානයි. මොකද ඔවුන්ගේ තියෙන ඩොමෙස්ටික් සිස්ටම් එක මීට වැඩි වෙනස් සහ ඔවුන් ඇත්තටම පිට ලීග් ක්‍රීඩා කරනවා. IPL, BBL, Big Bash ලීග් එක මේවට ඇත්තටම මේ මුදා හැරීමෙන් තමයි අත්දැකීම් ලැබෙන්නේ. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරන්නේ නැත්නම් ඒ සඳහා උන්ට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දී යුතුයි කියන එක තමයි ඔබ එක පසකින් යෝජනා කරන්නේ. ඒක අනිවාර්යෙන් ඒක වෙන්න ඕනේ. LPL කියන තරඟාවලිය අපි දිගටම ගෙනියන්න ඕනේ. පුළුවන් නම් තව ටීම් එකක් දාලා ගහන මැච් ගන්න වැඩි කරලා ඒකෙන් ලොකු දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එක ගොඩනගා ගන්න. ඇත්තම කතාව මේ ක්‍රීඩකින් හරියට බැලුවොත් T20 තරග 10ක්වත් සහභාගීලා නැහැ. හරියට කියන්නේ බොහොම සටන්කාමීව තරග කියන්නේ තරග පිටි මැච් ප්‍රැක්ටිස් එකක් නැහැ. දැන් මේ වර්තමානයේ මේ මෑතක යන ඩොමෙස්ටික් ටූර්නමන්ට් එකේ වුණත් මම හිතන්නේ වර්ෂාපතනය නිසා මැච් ගහන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ගිය පාරත් වර්ෂාව නිසා ගොඩාක් තරඟ හේදිලා ගියා. ඒතකොට টপ පර්ෆෝමර් වුණත් ගහන මැච් හරි අඩුයි. මොකද අනික් කට්ටියට ඒකත් වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඕපනර් කෙනෙක් නම්බර් 1 2 3 බැට්ස්මන් කෙනෙක් ලකුණු ගහයි. අනික් කට්ටියට බැට් කරන්න අවස්ථාවක්. තව කැලලක් කොටසේ තියෙනවා. අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ක්‍රිකට් එක ජීවත් වෙන නිසා පැහැදිලිව දකිනවා සමහර ඩොමෙස්ටික් හොඳට පර්ෆෝම් කරන බැට්ස්මන්ලා බෝලර්ස්ලා ඉන්ටර්නැෂනලි දාපු ගමන් සදා ෆීල්. ඒකත් හරියට අඳුනා ගන්න ඕනේ මෙයා ඇත්තටම ඩොමෙස්ටික් හොඳට ගැහුවට ජාත්‍යන්තර තරගවලට ජාතික මට්ටමේ තරග කමක් නැහැ. හැබැයි ජාත්‍යන්තර තරගවලට යොමු කළ හැකිද කියලා එහෙම ක්‍රීඩකින් නම් ගොඩක් අපිට කීත හැකියි. ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඒකත් ඉතින් අර මේ සිලෙක්ටර් කෙනෙක් කියන්නේ තේරීම් කමිටු නිලධාරියාට හොඳ ඉවක් සහ කලපුරුද්ද සහ පළපුරුද්ද තිබිය යුතුයි. ක්‍රීඩකින් තෝරා ගැනීමේදී. Right, so we're going to take a quick break right now on the show. A few messages. We're into the final few minutes of the 9th show of the Daraz World Cup Payback series. Don't forget to call in and get your predictions in. Remember, 100 times Sri Lanka's final score. Get all those calls coming in right now. We'll take a quick break. We'll be back. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialogue TV. Daraz World Cup Payback. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. මල්ලි මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? කවුද නෙමේ? ඇයි මාව දැකලා නැද්ද? මාලිංග අයියා. කොච්චර try කරත් start වෙන්නේ නැහනේ. හරි බලමු. අයියෝ මල්ලි. හොඳම දේ කිව්දි මොනවද මේ බැටරි? ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දැම්ම නම් මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වෙහිකල් එකකට දැම්මම ලිව් ගාඩ් බැටරියක් දාගන්න. වසර 5ක් දක්වා වගකීම අලුයන් පසු විශිෂ්ට සේවාව සහ දීප ව්‍යාප්ත නියෝජිත ජාලය සමග සීමා සහිත ඩග්ලස් ඇන්ඩ් සන්ස් පුද්ගලික සමාගමේ වසර 30ක අඛණ්ඩ විශ්වාසය. ලිව් ගාඩ් බැටරි ශක්තිය අසීමිතයි. Let's have a break in the club cafe. It's full of memorabilia. Established by James and Gabrielle Wright from Melbourne in Australia.
There's a signpost here that tells you how near you are to famous cricket grounds. If you're in Colombo, pop in and say hello. It's a jolly nice place to look around. Bowl this way, bat this way, throw this way, and catch this way. You have to say, I'm not bad, eh? I learned to play in just one day. பணத்தை கையாள்வது இலகுவானதல்ல. ஆயினும் திட்டமிட்டு செலவு செய்தால் போதிய அளவு பணம் கைவசம் இருக்கும். உங்களுக்கு தேவை மடிக்கணினியோ அல்லது அழகான ஆடையோ ஏதுவாயினும் எந்த கடினமும் இல்லாமல் வாங்கலாம். இலகு தவணை கட்டணமாக கொடுப்பனவுகளை செலுத்துங்கள். கொடுப்பனவின் 1/3 பங்கை மட்டும் முதலில் செலுத்தி மற்ற 2 பங்குகளை 2 தவணைகளில் வட்டியின்றி செலுத்துங்கள். நீங்கள் எந்த தொழில் செய்பவராக இருப்பினும் உங்களுக்கு தேவையானதை நினைத்த நேரத்தில் வாங்கிவிட்டு கொடுப்பனவை பின்னர் செய்யுங்கள். நீண்ட படிவங்களை நிரப்பவோ அல்லது உங்களை பற்றி அளவுக்கு அதிகமான தகவலோ எமக்கு தேவையில்லை. கொடுப்பனவை இலகுவாக செய்து கொள்ளலாம். அடுத்த தடவை நீங்கள் கொடுப்பனவு ஒன்று செய்யும் போது கொக்கோ பற்றி நினைவில் கொள்ளுங்கள். கொடுப்பனவை 3 பங்குகளாக்குங்கள். கொக்கோ 3 தவணைகளாக்கி செலுத்துங்கள் வட்டியின்றி. TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers. With 25 plus years of expertise in 13 countries, TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainokate.com. පරිස්සමට ගෙදර ඉඳන් ඕනම ගනුදෙනුවක් කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක සමග ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් ඕපන් කරන්න. ඕනම ගිණුමකට මුදල් හුවමාරු කරන්න. ඕනම බැංක් එකක account එකක් ෆ්ලෑෂ් ඇප් එකට ලින්ක් කරන්න. බිල් පත් ගෙවීම් ගෙදර ඉඳන්ම කරන්න. ෆ්ලෑෂ් ඇප් එක ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනයට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ගෙදර ඉඳන් ෆ්ලෑෂ් account එකක් අදම ඕපන් කරන්න. හැමදාටම ගැලපෙන ඩිජිටල් බැංක් එක ෆ්ලෑෂ් කමර්ෂල් බැංකුවේ. We all know that juggling cash can be tough, but if you're careful and thoughtful, you might have enough. For that laptop for work or that cute party dress, buy what you need, no hassle, no stress. Break up the payment, split into 3. Pay a third at checkout, the rest interest-free. If you're a banker, a baker, a teacher, or a waiter, if you want it, you got it. Buy now and pay later. We don't need long forms or your personal history. We've thought this through. No magic, no mystery. So next time at checkout, when you're waiting to pay, just think of Coco and split it your way. Coco, split it in 3, interest-free. Join us for an adventure and get ready for the biggest sale of the year. The magical world of Daraz will have your favorite electronics and everything you love. This year we have the biggest discounts and amazing deals. Don't miss out on 11/11 with Daraz. Let the adventure begin. Wanna become a master chef like me? Here's the secret! Even our electricity bills have reduced. More savings, bigger storage space, longer freshness. LG refrigerators, the master cool for master chefs. As a precautionary action to ensure the health and safety of you and your loved ones, we encourage you to switch from printed bills to the Dialog TV e-bill service today. To register for the Dialog TV e-bill service, just add your Dialog TV account number to the My Dialog app and select the e-bill subscription option. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dialog TV. Daraz World Cup Payback. හොඳයි කවුද අපේ හසිත එරන්ද තමයි ජයග්‍රහණය කළා තින්නේ ක්‍රිස් ගේල් තමයි අර අපි අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරය. එතකොට අපි ඔහුට පිරිනමන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුබාරක් ජයහන් මුබාරක් මේ අසං කරන ක්‍රිකට් පන්දු මොකද බොහෝ දෙනෙක් සමහරවල්ලාට සමහරු අහනවා ඇයි ඔහොම කියලා. නමුත්
ඔබ දන්නවද මේ ක්‍රිකට් සහ සෙසු දේවල් සමරු සිහිවටන හැටියට එක්කාසු කරගන්න කී දෙනෙක් විශාල සංරක්ෂණාගාර තියන අය ඉන්නවා. එතකොට මේ ඩයලොග් නාලිකාව ඔස්සේ අපිව බලන් ඉන්න අයට අපිව නොපෙනී යයි තව පොඩ්ඩකින්. හැබැයි කමක් නෑ. අප ඊළඟ දවසේදී ආපහු සමස්ත වැඩසටහන සමගම මුණ ගැහෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් තවදුරටත් අපි ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඉන්නවා. ඒක කියන්න ඕන ඒ තව පොඩ්ඩක් වෙලා අපිව බලන් ඉන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා තමයි. That's right, සිංහලෙන් කිව්වොත්. Well done. Thank you very much. Okay, now it's for us to quickly get into our next segment right now, and Jehan Mubarak in the studio, him being a coach itself, got a super segment coming up. It's called Super Coach right now. Super Coach, brought to you by TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers. With 25 plus years of expertise in 13 countries, TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. අපි දැන් ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ සුපර් කෝච්. එහෙම නැත්නම් අපේ ඉන්න සුපිරි පුහුණුකරුවෙක් හරි විශේෂඥයෙක් හරි මෙතනට එනවා. ඔහු ලව්වා ඔබේ ක්‍රිකට් දරුවාට ඔහු දැරිවියට යම්කිසි උපදෙසක් ලබා දෙන්න. මොකද බොහෝ දෙනෙක් කැමති ඒ සඳහා අපිට වීඩියෝසුත් යම් ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. සමහර ඒවා විකාශය කරන්න බෑ. සමහර ඒවා විකාශය කළ හැකි. සංස්කරණය කළා යම් ප්‍රමාණයකට. බලමු අපි ගාව අද මොනවද තියෙන්නේ. ජයන් මුබාරක් ලව රාජකීය විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු සහ අපේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක. ඔහුගෙන් ඕවදනක් යමක් අදහසක් යෝජනාවක් චෝදනාවක් කළ හැකි කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා බලමු. අද අපිට ඒවල තියෙන වීඩියෝස් වලින් මොකද්ද හොඳ කියලා. ශුක්‍රී තමයි මේ වීඩියෝ එක වල තියෙන්නේ. පන්දු යැවීම තමයි ගොඩක් රසිත් මාලිංග අනුකාරකයෙක්. රසිත් මාලිංග කොණ්ඩේ කපලා. කොණ්ඩේ කපලා. බෝලිං ඇක්ෂන් එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ unorthodox ඔය වගේ bowling actions coach කරන්න හරි අමාරුයි. ඒකට ඔය action එකත් එක්කම තමයි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. තව පුළුවන් නම් මාකර් එකක් කෝන් එකක් තියලා ඉලක්කයක් හරියටම දාගෙන බෝල් කරන්න පුළුවන් නම් action එකේ ලොකු මම එහෙම අඩුවක් දකින්නේ නැහැ. follow through එක තව පොඩ්ඩක් මම හිතන්නේ ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන්. බෝලේ දාලා එතනම නවතින ගතියක් තියෙනවා. ඔය follow through එක තව ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මොකද ඔය විදියට ඉන්ජරීස් එන්න chance එකක් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වගේම danger area එකේ තමයි කකුල තියන්නේ. ඔව් හරියටම danger එකේ තියන්නේ. අපිට පේනවා පිටිපස්සේ කකුල ඔතනින් නවතිනවා. තවත් ඕක ඉස්සරහට ගෙනියනොත් උකට තව වේගයක් උපයෝගී කර මේ නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. ඇඟෙන් තව ඉස්සරහට අපි කියන්නේ momentum through the crease. ඔව්. ඒක යට ලබා ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ හොඳ පන්දවන්නේක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. Right, here's another one. Tamindu. Tamindu මේ මම හිතන්නේ කොහෙන් තවත් ඉන්ඩෝ විකට් එකක් මමත් පිටිකරුවෙක් මොන ටෙක්නික් එකක් තියෙන්නේ. තව පොඩ්ඩක් මම හිතන්නේ ස්ටාන්ස් එකේදී ඔහුගේ බේස් එක කකුල් දෙක තමින්ද පොඩ්ඩක් පළල් කරගත්තා නම් හොඳයි. පොඩ්ඩක් හිටගෙන වැඩි. දැන් ඒක වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට සිමෙන්තිය ගහද්දී පන්දුව බවුන්ස් වෙන ගතිය වැඩි. ඒතකොට ගොඩක් වෙලාවට සිමෙන්තිය බැට් කරද්දී හිට ගන්න chance එක වැඩි. මැටිමේ ගහනවා වගේ. ඔව් මැටිමේ ගහද්දී ඒතර ටර්ෆ් ක්‍රිකට් එකේදී බෝලේ ඔච්චර බවුන්ස් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර තව පොඩ්ඩක් යටින් ඉඳලා ගහන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ වගේම මම තමින්දුට ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්නම් උඩ අතින් විතරක් පොඩ්ඩක් ෂොට්ස් ටිකක් ගහලා පටන් ගන්න කියලා. ඕන බැට්ස්මන් කෙනෙක්ට අපි කියන්නේ ටොප් හෑන්ඩ් කන්ට්‍රෝල්
එක තියෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ටොප් ඔය ගහන පාරම තමයි ටොප් හෑන්ඩ් එකෙන් තව පොඩ්ඩක් ගහන්න පුළුවන්. ඔය දාන බෝලේට ඔය විදිහටම දාලා යට අත බැට් එකෙන් අයින් කළා. උඩ අතින් විතරක් ඔය ගහන ඩ්‍රයිව් එකම ගහන්න කියලා. ඒක හොඳ උපදේශයක්. කියන්නේ අනිත් අයටත් එක හොඳ උපදේශයක් පිටිකරුවන්ට විශේෂයෙන්ම ඒ ගැන තව චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්න. ඕන පිටිකරුවෙක්ට මම හිතන්නේ අපි පව එක ගන්නේ බොටම් හෑන්ඩ් එකෙන්. එතකොට බොටම් හෑන්ඩ් කියන්නේ අපේ යට අත. එතන මේ අත් දෙක. ඉතින් මේක මගේ টොප් හෑන්ඩ් එක. මේක බොටම් හෑන්ඩ් එක. টොප් හෑන්ඩ් එකෙන් තමයි අපිට කන්ට්‍රෝල් එක තියෙන්නේ. බොටම් හෑන්ඩ් එක අපි ගේන්නේ පහර ගහලා ගහන වෙලාවේ විතරයි මේ පව එක අපි මෙතනින් දෙන්නේ. මෙතන ඉස්සරහට. මෙතන ඉඳන් මෙතනට අපි බැට් එක ගේන්න ඕනේ টොප් හෑන්ඩ් එකෙන්. ඔව්. ගොඩක් වෙලාවට මෙතනින් බොටම් හෑන්ඩ් එක ගෙනාවොත් අපිට කන්ට්‍රෝල් එක නැති වෙන ඒකයි බැට් එකේ බ්ලේඩ් එක උඩට හැරෙන්නේ. එතකොට පන්දු උඩ යන chance එකක් තියෙනවා. টොප් හෑන්ඩ් එකෙන් ගෙනාවොත් අපිට බ්ලැට් එකේ බ්ලේඩ් එක මේ ආකාරයට තියාගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට. එතකොට අපිට බැට් බෝලේ යන තැන කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් වැඩියෙන් টොප් හෑන්ඩ් එකෙන්. හරියට ඕන වෙලාවෙ විතරයි බොටම් හෑන්ඩ් එක මෙතනින් ටේක් ඕවර් කරලා ගහන්නේ. මේකයි මම ගොඩක් අලුතෙන් පොඩි ළමයින්ට টොප් හෑන්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා shots වලට මුලින්ම ගහන්න කියන්නේ. Super coach. There you go. The coach of Royal College, of course, the first 11 playing team right here. That is your super coach segment, and we shall take a break. Be back right after this. Super Coach, brought to you by TrainerKit is Asia's largest and one of the world's top 20 IT training providers. With 25 plus years of expertise in 13 countries, TrainerKit specializes in cloud and high-end IT training across top vendors, namely Microsoft, AWS, Google and Cisco. TrainerKit is known among clients for its role-based competencies in analytics, AI, big data, cloud computing, data science, DevOps and machine learning to drive individuals and organizations. Call us on 0722 352 227 or visit our website trainerkit.com. Thank you very much. Welcome back to the show, the Daraz World Cup Payback series right here, coming to you live from the Cricket Cafe in Colombo, and we're live right now on our PodHub platforms of Facebook and YouTube. Jehan Mubarak in the studio with us. Final few minutes on the show. Jehan, you touched on Australia, knowing the fact that they're not sort of, they haven't come out of the shell as yet. We have a question on screen. I have a question in terms of Pakistan, and to see, have they actually peaked too early in the tournament, or are they playing really, really well? Because this is not the point where you need to have one bad game. I think Pakistan are playing really, both Pakistan and England are playing really, really well. Whether they have peaked too early, it's difficult to say. You can't say not to peak, but how long can you maintain that peak That's for? right. So I think Pakistan can do it. They might need to rotate their players a bit to give their lower some exposure. But I think Pakistan and England are the teams to beat in this World Cup. And your 4 semi-finalists would be who? Pakistan, England, New Zealand and Australia. Wow. Okay. Oh, South Africa ne? South Africa ne, because South Africa India need India South Africa need Australia to lose. මම හිතන්නේ Australia පරදිනයක් නැහැ කියලා. ඒ පැත්තෙන් Australia එයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Australia එතනට ගියාම එතන Australia South Africa තමයි එතන. ඔව් Australia නිසා මේ චාමර පීරිස් අපිට ඒවල තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඔබෙන් විමසන්න. බ්‍රෙට්ලි වගේ 150කට දාන ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා මුහුණ දෙනකොට වැකා වගේ ෆාස්ට් පිචර්ස් වල කොච්චර අමාරුද? ගොඩක් අමාරුයි. ඔව් වැකාවල මේ උඹ ගහලා තියෙනවනේ. ගහලා තියෙනවා. First time දැන් ඒකේ මම අර කිව්වේ අපේ the pitches that we grow up on මෙහි අපිට ෆැල ගහද්දී කොට බෝලෙත් මේ හරියට විතර එන්නේ. වැකාවල ගහද්දී good length බෝලෙත් එන්නේ ඔළුව හරියට. ඒත් එන්නේත් 150 56ට විතර. මම ඒ ගැන පොඩ්ඩක් ඒකයි ඒකේ ස්ලිප් ෆීල්ඩර්ස්ලා මේ වන් ඩේ මැච් එකක ස්ලිප් ෆීල්ඩර්ස්ලා ඉන්නේ 30 yard circle එකේ විකට් කීපර් හිටියේ 30 yard circle එකේ. ඒතකොට බෝලේ බැට් එක පහ වුණාන් පස්සේ තප්පර 5ක් 6ක් තප්පර 3ක් විතර ගියන් පස්සේ තමයි පිටිපස්සෙන් ඇහෙන්නේ වෙල් බෝල් කියන එක. ඒ කියන්නේ බෝලේ එතනට යන්න එච්චර වෙලා යනවා. දැන් මෙහෙම ඉතින් එකල බැට් කරන්න ගියාම ඉස්සරහා ඉන්නේ අම්පයයි බ්‍රෙට්ලි විතරයි. අනිත් කට්ටිය ඔක්කොම විකට් එක පිටිපස්සේ ඉන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන් දන්නේ කකුල ඉස්සරහට දාන්නෙත් නැහැ. දැම්මත් මෙතනට ගහගන්න බෑ කියලා ඒගොල්ලන් දන්නවා. හැබැයි ඒක හොඳ චැලෙන්ජ් එකක්. මොකද
කොහෙන් හරි බැට් එකේ බෝලේ වැද්දගත්තොත් ලකුණු තියෙනවා. කළා ඒගොල්ලන්ගුත් එන්නේ අපි අවුට් කරන්න. ඉතින් කොහොම හරි බැට් එක මැද වැදුනොත් ලකුණු ගහන්න පුළුවන්. ඒ එක්ස්ට්‍රා පේස් එකට ගහද්දී එකම මගේ හොඳම ඇඩ්වයිස් එක පුළුවන් තරම් බෝලේ ඇතුළේ ලයින් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ගහන්න. ඇඟේ වදින බය අයින් කරගන්න ඕනේ. අවුට් වෙන බය අයින් කරගන්න ඕනේ. ෆීල්ඩර්ස්ලා කියන දේවල් ටික ඔළුවෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ. බෝලේ පුළුවන් තරම් ඇඟ ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒක ලකුණු ගහන්න පුළුවන් ඔපචුනිටි එකක් කියලා හිතාගෙන බැට් කරන්න ඕනේ. ඔව්. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ශමාල් ඩයස් අහන්නේ අන්තිම ඕවර් එක ලකුණු 10ක් ගහන්න ඕනි නම් දිනන්න ජෙහාන්ට ලසිත් මාලිංගද නැත්නම් ෂොයිබ් අක්තරද මුහුණ දෙන්න ලේසි. ෂොයිබ් අක්තර්. ඒ මම ලසිත් මාලිංග තමයි වර්ල්ඩ් බෙස්ට් වයිට් බෝල් බෝලර්. ඒකේ ගැන කතා දෙකක් නැහැ. අලුත් බෝලෙන්ද මැද ඕවර් වලද පරණ බෝලෙන්ද කියන එක අදාළම නැහැ. ඒක අදාළ නැහැ. ලසිත්ට වේරියේෂන්ස් ගොඩක් තිබ්බා. ස්ට්‍රේට් යෝක, වයිඩ් යෝක, ස්ලෝ බෝල් යෝක, ස්ලෝ බෝල් බවුන්සර්. ඒකත් එක්කම බෝල් ස්විං කරා. ෂොයිබ්ට ඔය වෙරයිටි එක තිබ්බේ නැහැ. ෂොයිබ්ට පුළුවන් ස්ට්‍රේට් යෝක and බවුන්සර්. and ෂොයිබ් ගොඩක් වෙලාවට බෝල් කරන්නේ විකට් ටු විකට්. ඒකට අපිට අර ලහිරු කුමාරට වෙන ප්‍රශ්නේම ලෙන්ත් එක මිස් වුණොත් පාරක් එල්ල කරගන්න පුළුවන්. and pace එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා හැමතිස්සෙම දන්නවා ෂොයිබ් අක්තරගේ. ඒකට දෙදෙනාගෙන් මට ලේසි ෂොයිබ් අක්තර. ෂොයිබ් කැමතිද දන්නේ නැහැ. ෂොයිබ්ට හොඳ වැඩක් කරලා තිබ්බා මුරලි. මොකද ඔහු පන්දු යවද්දි මුරලි ගිහින් කියනවලු මට හයියෙන් දාන්න එපා එකටත් දාන්න එපා. මේ මම අන්තිම බැට්ස්මන් නේ. ඒක නිසා කියලා. ඉතින් ෂොයිබ් කල්පනා කරලා දැන් මේ අහිංසක මිනිස්සයනේ කියලා දාලා හතරේ පාරක් දෙකක් වදිනවලු එහෙම මේ. ඇවිල්ලා කියනවලු සෝරි වැදුනා. මගේ ඉතින් මම ඒක ගහන්න නෙමෙයි ඉතින් වැදුනා. ඒ ආදිවාසී ඒක නම් ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. මොකද මුරියා ගහන පාරවල් මම හිතන්නේ මුරියා දන්නෙත් නැහැ ගහනකම් දන්නේ නැහැ ගැහුවා කියලා. සුරේෂ් ජයසිංහ ජෙහාන් සුපිරි ෆීල්ඩර් කෙනෙක්නේ. ඇත්තටම ඔයා හිතන විදිහට අපේ ටීම් එකේ හොඳම සහ වීක්ම ෆීල්ඩර්ස්ලා කවුද? වීක් කියන එක අපි අතහැරලා දාමු. කවුරුත් මේ වීක් මම හිතන්නේ වනින්දු හොඳ ෆීල්ඩර් කෙනෙක්. චරිත අසලංක දසුන් ශානක හොඳ ෆීල්ඩර් කෙනෙක්. දසුන් ශානකගේ ෆීල්ඩින් මම හිතන්නේ දසුන් ඉන්න පොසිෂන්ස් වල සමහර වෙලාවට T20 වල හොඳ උඩපන්දු ගත්තා. එක්ස්ට්‍රා කව මිඩ් විකට් කළා. උඩපන්දු නොවන ඒවා උඩපන්දු කරගන්නවා. අන්තිම ඕවර් එකේ දසුන්ට පුළුවන් 30 yard මේ බවුන්ඩරි ලයින් එකට යන්න. එතනට තමයි ඔක්කොම උඩපන්දු දෙකේ වැටික දුවන එක. මේ දසුන් very good fielder. ඉතින් ඒ තුන් දෙනා තමයි මම දකින්නේ. ධනංජ ඩිසිල්වත් හොඳ ෆීල්ඩර් කෙනෙක් ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඉන්නවා මේ හොඳ ෆීල්ඩර්ස්ලා. ෂෙන් බණ්ඩාර ගැන කතා කරා හොඳම ෆීල්ඩර් කෙනෙක් හැටියට. හැබැයි ඔහු ධනුෂ්ක ගුණතිලක පැතුම් නිස්සංක. ඉතින් හොඳ තරුණ ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා මේ හොඳ ෆීල්ඩර්ස්ලා. ඔව්. ඇති මං හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්න. තව මොකක්ද තියෙනවද ප්‍රශ්න? අස්ලන්. Yeah. We obviously have final few minutes as far as the show is concerned. This is the Daraz World Cup Payback series. We've got one more segment that we're going to get into and come back and say our goodbyes right after this. Amusing travel brought to you by මුළු ලෝකෙම වෙලා උඩු යටි කුරු අපි අල්ලගන්න යන්න පුංචි පුංචි තරු අපිට සෙට් වෙන්න ෆිට වෙන්න විසිතුරු මේ පර්ෆෙක්ට් ෆිට් එක මාරු Mousse the perfect fit From cultural wonders to entertainment and artistry, one is bound to discover wonders from all four corners of the world at Global Village. The Global Village here in Dubai, UAE happens towards the end of every year. It's a multicultural festival bringing together cultures from 90 different countries across the world right here in Dubai. So if you want to almost take a shortcut of a world tour, this is the place to come. Let me take you in and show you some of the highlights of this place. Cheers. 26 country pavilions showcasing products from over 80 different cultures. Global Village is a one-stop shop for the best entertainment, shopping, dining and attractions. If Expo 2020 is all about countries and governments showcasing their achievements, Global Village is a more deeper inside look into every country's everyday life and culture.
ideal evening out for a family with loads of things to do. As with most places in the UAE, entertainment for the kids takes priority. Of course, no day ends without some great food. Try a multitude of cuisines at the Global Village street food area. In under just 6 hours, my family and I have been able to experience the culture and the cuisines of more than 20 different countries. This place is just absolutely beautiful in the night. When the lights come on, it just becomes better and better, and you feel like spending as much time as possible over here learning the new cultures, different places, different kinds of people that you meet and interact with over here at the Global Village in Dubai, UAE. If you ever come here with family, please do come. It normally runs through the last 3 months of every year, and it is definitely a must-visit place. Like I said earlier, if you are someone who loves experiencing new cultures, new experiences from around the world, this is a pretty good shortcut. This is Sam for Pod Hub. Amusing travel, brought to you by මුළු ලෝකෙම වෙලා උඩු යටි කුරු අපි අල්ලගන්න යන්න පුංචි පුංචි තරු අපිට සෙට් වෙන්න ෆිට වෙන්න විසිතුරු මේ perfect fit එක maru Mousse the perfect fit. Thank you very much, ladies and gentlemen. We're into the final 2 minutes of the Daraz World Cup series. Match number 9, show number 9 as a matter of fact. Sri Lanka's final match in the Super 12 played extremely well for a young team. Taking on the West Indies, and so we're going to talk about, just before we go, talk about the score. What do you expect if Sri Lanka bats first for a team like West Indies, in terms of what is the right score for them to, try and defend? If we bat first, 160, but I think Dasun will win the toss. We will bowl first. We will restrict them to 143, and we will win by 4 wickets. I'd rather have Dasun losing the toss than winning the match most of the time. It's been happening the other way around, but he's been rather lucky winning the toss so far, Callum. Oh, සමහර විට ඒ කියන්නේ ඒකට හේතුව දැන් දිගටම කෝලි පරාද වේගෙන කාසී වාසියත්. දැන් දසුන් දැන් එක තරගයකින් ජයග්‍රහණය කළා. දැන් මේකෙත් ටොස් එක ජයග්‍රහණය කළොත් හොඳයි. මොකද මේ දැන් මේ ජාම්බේර ගැනීම එහෙම නැත්නම් මේ අපේ කීර්ති නාමය ආරක්ෂා කර ගැනීමත් එක කටයුත්තක් කොඳු කණ්ඩායම අභියස. මොකද අපි තමත් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම පරාජයටපත් කරා. එතකොට අපි ආසන්නයටම ආව සමහර තරග ජයග්‍රහණය පිළිබඳව බලාපොරොත්තු අපිට ඇති කරා. හිතුවේ නෑ මෙහෙම එකක් අපිට මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලබා දෙයි කියලා. මොකද ඔවුන්ගේ ඒ උත්සාහයට, ඒ ජවයට, ඒ තරුණ රුධිරයට අපගේ ඇත්තටම මේ ආශිර්වාදේ පළ කළ යුතුයි තව හුඟක් දුර යන්න. ඉතින් අද දවස ඒකට මේ ආරෝහ පරිණාහ දෙහදාරියන්ට හොඳ හැටි බැට දීලා ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන આવොත් මොකද හොඳ සූදානමක් අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ බොහොම මේ කෙටි කාලෙකින් පැවැත්වෙන ඊළඟ T20 ලෝක කුසලානට අපි එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඊට පෙර ආතුව අද ඔබ නරඹන්නට ඒකේ බලන්න ඒක බලාගෙන ඉන්න මොකද වෙන්නේ කියලා ඒක ඕස්ට්‍රේලියාව සහ බංග්ලාදේශ තරගය ඊට පස්සේ තමයි ශ්‍රී ලංකාව සහ කොදෙව් තරගය පැවැත්වෙන්නේ. අපි බලමු ඉතින් නේද? Right, thank you so much. Jehan, thanks so much for being a part of the show. Really enjoyed you on the show today. All the very best, and hopefully we will get to have a chat more in the future. Thank you very much to all viewers on the show. We'll be back once again
on the day of the semi-final. I think the semi-final is on the 10th of November. 10th of November, yeah. 10th, 11th. 10th, 11th, and then back on the 14th, which is the finals. And the final is going to be a pretty big show right here, the Daraz World Cup Payback series. Till then, we'll see you on the 10th of November. Have yourself a wonderful evening. Daraz World Cup Payback with Bristol and Live God is a concept and production by Pod Hub. Live from the Cricket Club Cafe. Official travel partner, Classic Travel. Official website partner, Quickwire. Official TV partner, Dial TV. Daraz World Cup Payback.